प्रोडक्शन उत्पादन वृद्धि के बारे में बहुत सारी चीज हमने देखा है या सुना है। हमारे यहाँ पे सत्र भी हुआ है। पर ये जो सत्र है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नया है कि पशुओं को कंफर्ट कैसे दिया जाए, उसको तनाव से कैसे मुक्त रखा जाए या उसको आराम कैसे दिया जाए। ये जरूरी इसलिए भी है कि हम भी हमारे से ये चाहते हैं कि हमको आराम मिले। हम ऑफिस में बैठे हैं तो एक चेयर अच्छा होगा, टेबल अच्छा रहेगा, एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। एनिमल में भी वही बात है, जानवर में, पशुओं में, कि आप उसको कंफर्ट देंगे, आराम देंगे, उसको तनाव से मुक्त रखेंगे तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो जान लेते हैं कि पशुओं को तनाव मुक्त या आराम में रखने की जरूरत क्या है। जैसे मैंने पहले बताया कि पशुओं को बहुत सारे तनाव आ जाते हैं, बाहर से आते हैं, अंदरूनी तनाव है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि वातावरण से, एनवायरनमेंट से उसको तनाव आ सकता है, शारीरिक हो सकता है, फिजियोलॉजिकल, विपाकीय हो सकता है, चयापचय जो, और मानसिक या सामाजिक भी उसको तनाव आ सकता है। पशुपालक के रूप में हमें देखना है कि उनको ये सब तनाव से कैसे दूर रखें हम, और उसका उत्पादकता को बढ़ाना है। आपने फीड दिया, सब कुछ दिया, बट एक एनिमल जो है कंफर्ट में है और एक जो है कंफर्ट में नहीं है। जो कंफर्ट में हो वो सेम सिचुएशन में, सेम शारीरिक अवस्था में वो ज्यादा दूध उत्पादन करने की क्षमता रखता है, जो आपको दूसरे में नहीं मिलेगा। पर दुधारू पशुओं की अगर पूरे दिन की अगर हम गणना करें, स्थिति देखें कि उसको आराम में रखने के लिए क्या चीज हमको ध्यान देना चाहिए। जैसे पशु जो है एक दिन में खाने के लिए 3 से 5 घंटा वो समय उसमें व्यतीत करता है। आराम करने के लिए 12 घंटा से 14 घंटा। सोने के लिए 20 से 30 मिनट। जुगाली करने के लिए, जो बहुत ही जरूरी है, रूमिनेशन करने के लिए, पेट में जो खाना आता है उसको जुगाली करना है, उसके लिए 7-8 घंटा लगाते हैं। पानी पीने में 20 से 30 मिनट। हमको लग रहा है कि पानी पीने में, खाने में इतना कम समय क्यों है। पशुओं को बहुत जल्दी, काऊ जो होता है या भैंस जो होता है, बहुत जल्दी उसको खाना खा लेता है। 1 मिनट में हमको सोच भी नहीं सकते कितना किलो वो खाना खा लेते हैं। पानी भी वही चीज है, पानी भी बहुत जल्दी वो 1 मिनट में 4 से 5 लीटर पानी वो पी सकते हैं। सफाई में 2 से 3 घंटा है। टोटल ये दिन का है, जिसको आइडियली उसको ये समय उसको देना चाहिए हमको। अभी पशुओं को बहुत सारा चीज जो है उसको हमको कंफर्ट देना चाहिए, बट बेसिक जो चीज है, जरूरत है, 6 चीजों की बहुत ही जरूरत है। एक, उसको आहार ठीक ठाक देना है, उसको पानी देना चाहिए, उसको हवा का जरूरत है, हवा आपके शेड में, पशुशाला में अच्छा होना चाहिए, रोशनी की जरूरत है, उसको आराम जरूरत है, रेस्ट, और स्थान किस जगह पे उसको रखा जाए उसका देखभाल सही करना जरूरत है। एक एक करके हम बात करेंगे हर एक चीज के बारे में। जैसे हवा, आप किसी पशुशाला में घुसते हैं तो देखेंगे उसमें एक अलग सा एक ऑर्डर आता है, उसका एक अलग सा स्मेल आता है, गंध आता है, जो नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे हवा ठीक ठाक चले तो उसमें, किसी पशुशाला में आप जाएंगे जो आइडियल कंडीशन में है, तो उसमें ये जो बदबू आता है वो नहीं आएगा। अब पशुशाला में हवा ठीक ठाक है कि नहीं, आपके पशुशाला में हवा ठीक ठाक है कि नहीं, वो कैसे उसको आप देख सकते हैं। हवा का जो सर्कुलेशन है वो सही है कि नहीं, आप देख सकते हैं। फोटो में बहुत सारा चीज दिया हुआ है कि कैसे पशुशाला का शेड का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, कि आपका जो है दोनों तरफ खुला होना चाहिए, एयर का वेंटिलेशन होना चाहिए, सर्कुलेशन होना चाहिए, दोनों तरफ से हवा आना चाहिए, और अंदर का जो गंद बतास है वो बाहर चला जाएगा, हवा, और जो फ्रेश एयर अंदर सर्कुलेशन होता रहेगा। गर्मी के समय में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बाहर का हीट है, अगर वो सर्कुलेशन नहीं होगा तो अंदर पशु और स्ट्रेस में आ जाएगा। फोटो में आप देख रहे हैं, दूसरे कोने की तरफ जो फोटो है उसमें देख रहे हैं कि पशु को कैसे रखा गया है, बहुत ही खराब कंडीशन में रखा गया है। और एक फोटो में, दूसरे फोटो में दिखाया जा रहा है कि वो कितने अच्छे कंडीशन में रखा गया है। ये दोनों कंडीशन का जरूरी है। पशुशाला में ऐसे पूरा बंद नहीं कर देना है। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, ठंडा है, ठंडा की वजह से पूरा बंद कर देते हैं। जरूरी नहीं है, हवा चलना जरूरी है। पशु को हवा ज्यादा चाहिए उसको।
ठंडा से ज्यादा गर्मी में पशु को ज्यादा परेशानी होता है। पानी, पानी का महत्व हमको मुझे लगता नहीं कि सभी किसान को पता है कि दूध हमारा जो है 87 87% उसमें पानी ही है। तो पशुओं को पानी देना तो बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सारे किसान क्या करते हैं, खाने के साथ ही उसको पानी में भिगो के रखते हैं और उस पानी को दे देते हैं। बट हमको ये एक जानना चाहिए, पशु को जो है शुद्ध पीने का साफ ताजा पानी उसको 24 घंटे उपलब्ध कराना चाहिए। हमको पानी के लिए, जैसे यहाँ फोटो में दिया हुआ है, आपको एक नाद बना के रख देना है। उससे क्या होगा, गाय को जब पीने की जरूरत है तभी उसको पीने चले जाए, ना कि हमको अपने से अलग से उसको हमारे हिसाब से उसको पानी देने जाएंगे तो उसको जब प्यास लगेगा तब उसको पानी नहीं मिलेगा। अगर पशुओं को, एक पशु को, दुधारू पशु को कितना पानी चाहिए, इसको अगर हिसाब करें तो ऐसे मतलब एक एस्टिमेशन आप कर सकते हैं राफ कि उसके वजन के 10%, अगर 400 किलो का कोई गाय का वजन है तो 40 लीटर उसको हो गया उसके रख रखाव के लिए। और अगर वो 10 लीटर या 20 लीटर दूध दे रहे तो 3 3 लीटर पानी प्रति लीटर दूध उत्पादन के लिए चाहिए। तो देखिए 100 लीटर पानी उसको जरूरत हुआ। मैंने पहले बताया था, देखिए 20 लीटर, एक गाय जो है 1 मिनट में 20 लीटर पानी पी लेता है। इसीलिए वहां पे दिया हुआ था कि 20 से 30 मिनट उसको पानी के लिए रखना चाहिए। रोशनी मतलब लाइट, अंधेरे में गाय को नहीं रखना है, लाइट का भी बहुत जरूरत है। जैसे हम बाहर छोड़ते हैं कि भाई हम लोगों को पता है कि विटामिन डी के लिए उसको सनलाइट चाहिए, वैसे ही रात को भी उसको, जो दुधारू पशु है बहुत सारे अच्छे फार्म में देखिएगा उसमें लाइट जला के रखते हैं, बल्ब जला के रखते हैं। ये किस लिए? क्योंकि दुधारू पशुओं के लिए जो है पूरे दिन में 24 घंटे में 16 से 18 घंटा उसको पानी चाहिए होता है। और बिना दूध देने वाले गाभिन पशु को जो है 12 घंटा उसको पानी चाहिए होता है। और बाकी जो बछड़े होते हैं या जो एक बार भी अभी बच्चा नहीं दिया उसके लिए 16 घंटे पानी चाहिए। ये किस लिए फायदेमंद है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, शारीरिक वृद्धि में सहायक है। शारीरिक वृद्धि जो है उसके लिए बहुत ही जरूरी है लाइट। हड्डी और मांसपेशी के विकास के लिए चाहिए। दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि, पशुओं को गर्मी के लक्षण को प्रकट करने में सहायक होता है। कभी कभी क्या होता है, वो साइलेंट हीट हो जाता है, हीट को पता नहीं चलता है हमें, तो उसके लिए भी जो है हमको लाइट का बहुत जरूरत है। नेक्स्ट आते हैं स्थान, मतलब स्पेस, कहाँ पे आप गाय को रख रहे हैं उसके बारे में। वो जगह जो है साफ सुथरा होना चाहिए। गाय को चलने फिरने के लिए जो जगह मिनिमम चाहिए वो जगह देना चाहिए। बहुत सारे क्या करते हैं, गाय को ऐसे ही रख देते हैं कहीं पे जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ ईंटा है, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ जगह है वहां पे रख देते हैं। तो जैसे हम लोग भी अगर घर में सोते हैं रात को और गद्दा के नीचे 2 3 ईंटा रख देंगे तो हम लोग भी सोने में दिक्कत होगा। जैसे गाय को भी कंफर्ट रखना है तो जिस जगह पे गाय को रखा जा रहा है उस जगह जो है एकदम प्लेन होना चाहिए, लेवल होना चाहिए, उसको कंफर्टेबल हो, घूमने के लिए उसको जगह रहे, ओवर क्राउडिंग ना हो जाए, मतलब एक गाय के ऊपर एक गाय आ गया, जो 10 गाय का जगह है वहां पे 15 गाय को रखा गया, तो ये गाय का जो है प्रोडक्शन को सही तरह से विकसित होने में दिक्कत करता है। ये सब फोटोग्राफ्स है कि इसका स्थान कैसा होना चाहिए, किस साइड से करना चाहते हैं, गाय को कैसे रखना चाहिए। एक गाय को अगर यहाँ पे हिसाब दिखाया है, आपको मोटा मोटा हिसाब अगर हम बोले हैं तो एक गाय को जो है 10 फीट बाई 5.5 फीट, मतलब 55 स्क्वायर फीट, वर्ग फीट जगह उसको चाहिए। एक गाय के लिए ये जगह होना चाहिए। और छत का जो हाइट है वो लगभग 10 फीट का होना चाहिए, बट मैं तो बोलूंगा 11 फीट के ऊपर आपको रखना है ताकि गर्मी में भी उसको फायदा मिले। और एक शेड का यहाँ पे फोटोग्राफ दिया हुआ है, देखिए ओपन शेड है, ऐसे ओपन शेड होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 गाय के लिए उसको 222 वर्ग फीट, 220 वर्ग फीट जगह चाहिए। तो 5.5 ले लें तो 22 फीट हो गया और 10 फीट हो गया आपका, 220 वर्ग फीट होगा। तीनों तरफ खुला होना चाहिए, पश्चिम दिशा में धूप के लिए बचाव रखें, क्योंकि मॉर्निंग वाला धूप उसको चाहिए और शाम का व दोपहर के बाद वाला धूप उसको हानिकारक होता है, तो वो नहीं चाहिए, मॉर्निंग वाला धूप उसको चाहिए। कैसा होना चाहिए फर्श, आप अपने से ऐसा जरूरी नहीं कि आप खर्चा करके बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करके ऐसे फर्श बनाए। आप जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सैंड सैंड का फिलिंग कर दिया पहले, उसके बाद आपने पीसीसी का ऊपर रख दिया और उसके ऊपर
मिट्टी और सैंड का पहले मिश्रण लगा दिया, 5 5 इंच का, फिर 4 इंच का आपने वो पीसीसी का कर दिया, और उसके बाद उसको थोड़ा सा ग्रूव कर दिया, खुरदरा कर देना है, क्योंकि वो हूफ में प्रॉब्लम ना हो और वो स्किडिंग ना हो जाए, गाय उसमें गिर ना जाए, फर्श में फिसल ना जाए। तो फिसलने के लिए रोकना चाहिए। अभी जैसे बहुत सारा चीज आ गया है इसमें, यहाँ पे है नहीं, मतलब आपको मैट भी रख सकते हैं, अभी बहुत सारा रबर का मैट भी उपलब्ध हो गया है, लगभग 3,000 रुपये से 3,500 रुपये का एक एक मैट का आता है, 6.5 बाई 4 फीट का आता है वो मैट भी सब जगह उपलब्ध है, और मैट बहुत ही कंफर्टेबल है। नॉर्मल आप फर्श बना लीजिए, उसके ऊपर मैट लगा दीजिए, वो वॉशेबल है, और वो बहुत अच्छा चलता है। तो काऊ के कंफर्ट के लिए अभी मैट बहुत ही अच्छा है, मैट को भी आप यूज कर सकते हैं फर्श के रूप में, आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है तो। छत की ऊंचाई में पहले ही बात किया हूँ, देखिए ये बहुत सारा कंस्ट्रक्शन है, ये जस्ट फोटो आपको दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि इसी को आपको फॉलो करना है। ये जैसे कहीं कहीं हमारे देश में कहीं पे है, या बाहर के देश में जो है ऐसे स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, इसका मतलब कि आपको दिखाना चाहते हैं कि कितना ऊंचा रखते हैं। और हम जो है हमारे गांव में या कहीं पे कितना नीचे उसको रखते हैं, कि हम जितना खर्चा कम हो और गाय घुस जाए, उस हिसाब से हम उसको बना देते हैं, कि उसका फर्श जो है एकदम नीचे रहना चाहिए। ऐसा बात नहीं है, आपको छत की ऊंचाई जो है सफिशिएंट रखना है, कि उसको गर्मी के समय में, मेनली जो है गर्मी के समय, गर्मी के तनाव से उसको बचाया जा सके। देखिए यहाँ पे भी एक सिस्टम दिखाया गया है। से इसका ऊंचाई देखिए, लगभग ये 15 फीट के ऊपर ऊंचाई है। ये भी एक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं इसमें स्ट्रक्चर को। ये है ऑल्टरनेट, ये बंद हो जाता है और फिर ये खुल जाता है। इससे क्या होता है, छत रहने से नीचे वाला जो फर्श है वो जल्दी ड्राई भी हो जाता है, तो इसलिए जो है आपको इन्फेक्शन का, थनैल या मैस्टाइटिस का खतरा भी कम हो सकता है। ये भी देख सकते हैं सिस्टम। और एक मेन जरूरी सी चीज है जो हमको फॉगर सिस्टम लगाना है। जो गर्मी में देखेंगे तो गाय को जो है गर्मी का तनाव, हीट स्ट्रेस बहुत ही परेशान करता है। इसके वजह से गाय का जो है दूध उत्पादन जो है गर्मी के सीजन में, आप लोग देखे होंगे कि 10 से 15% उसका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, दूध उत्पादन। क्योंकि इसका रीजन क्या है कि गर्मी के तनाव की वजह से गाय आहार ठीक ठाक वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उसका आहार लेने का जो क्षमता है वो भी 15 से 20% कम हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए आपको जो है नॉर्मल इसको या तो नहाते रहिए, या तो बहुत ही कम खर्चा में, लगभग 10,000 रुपया खर्चा होगा, और आप 8 10 गाय का जो है ऐसे फॉगा सिस्टम अपने से लगा सकते हैं। पंप लगा दिया आपने, और एक नॉर्मल पाइप लगा दिया, और उसको फॉगर सिस्टम है। उस फॉगर से वो आपके पास टाइमिंग दिया रहेगा, आपको जब देना है स्प्रे, आपको दिया हुआ है कि हाफ मिनट से 3 मिनट तक एक बार स्प्रे आपने चला दिया, और 1 घंटा में जो है आप 4 से 6 बार अपने, 4 से 6 बार अपने उसको स्प्रे को चला दिया। तो ये फॉगर होता है, पानी का फॉगर। इससे क्या होता है, हीट स्ट्रेस से उसको बचने के लिए फायदा होता है। तो इसके लिए कोई अलग से कंपनी के भी जरूरी नहीं है, अपने हिसाब से गांव के लेवल पे भी आप इसको ऐसे फॉगर सिस्टम कर सकते हैं, या तो आप पानी का बाल्टी से पानी का भी छिड़काव कर सकते हैं। आराम, गाय को जो है हम देखते हैं उसको आराम की भी बहुत जरूरत होता है, कि तापमान उसका सही है, उसको सही तरह से आराम मिल रहा है कि नहीं। और आराम करने से, दुधारू पशुओं में बहुत इसका इम्पोर्टेंस है। अगर आप वो आराम कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो आर्डर है, मतलब थन है, थन में जो उसका रक्त संचलन जो है वो बढ़ जाता है, रक्त संचलन जो है, ब्लड सर्कुलेशन वो बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, उसका जितना ब्लड सर्कुलेशन या रक्त संचलन उसके आर्डर में आएगा, उतना दूध उत्पादन करने वाले जो सेल है वो ज्यादा एक्टिव रहेगा और ज्यादा दूध उत्पादन होगा। और एक होता है कि जब गाय आराम की स्थिति में है, उस टाइम पे जो है गाय के थन में जो बीमारी होता है, जैसे थनेल हुआ या दूसरा कोई जो आर्डर का बीमारी है, उसमें जल्दी उसका रिकवरी हो जाता है, रिपेयर बहुत जल्दी होता है थन का। तो उससे क्या होगा, थनेल जैसे बीमारी से भी बचाव हो सकता है। तो उसको सही समय में उसको आराम भी देना जरूरी है। अब नीचे जो है उसको फर्श में बिछावन के लिए बहुत सारा चीज मिलता है। कोई पुआल देते हैं, कोई जो देते हैं लकड़ी जो उसमें है सॉडास्ट वो देते हैं, लकड़ी का जो टूटा है वो भी देते हैं, फैक्ट्री से लेके आते हैं। कोई बालू देते हैं, कहीं कहीं मिट्टी भी देते हैं, मिट्टी और जो आपका वर्मी कंपोस्ट है इसका भी मिक्सर करके देते हैं।
बहुत सारा उसमें है। रबर मैट जैसे मैंने अभी बात करा, देखिए यहाँ पे लिखा है रबर मैट का भी करते हैं, कोई सीमेंट का भी करते हैं। रबर मैट अभी बहुत इजी मिलने लग गया है, और सब जगह पे शायद उपलब्ध भी है रबर मैट। मुझे लगता है कि आसाम में भी उपलब्ध होगा रबर मैट। और आपको जो देसी तरीका है, पुआल दे सकते हैं, लकड़ी का पटरा दिया हुआ है, भूसा, कागज, सूखी खाद, ये सब जी इसमें यूज कर सकते हैं, जिससे गाय को आराम मिले। अब जो मेन आ रहा है हम लोग आहार के बारे में। पशुओं को आहार जो है उसको पहला तो संतुलित होना चाहिए। संतुलित का क्या मतलब है? एक गाय को उसके दूध उत्पादन के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से, उसका दूध उत्पादन की स्थिति के हिसाब से, उसके उम्र के हिसाब से जितना उसको आहार चाहिए उसको हमको बाहर से देना है। हमें अगर कोई हमारे में से कोई ऐसे होंगे जो 10 रोटी खा सकते हैं, कोई 2 रोटी खाते हैं, वो डिपेंड करता है कि, निर्भर करता है कि वो क्या काम कर रहे हैं, कौन सा एक्टिविटी वो कर रहे हैं। वैसे ही गाय में है कि अगर 20 लीटर वाला, आपके पास 20 लीटर वाला एक गाय है और आपके पास एक 5 लीटर वाला गाय है, तो दोनों को आप सेम आहार नहीं दे सकते। 20 लीटर को आपको 20 लीटर के हिसाब से आहार देना है, और 5 लीटर वाले को आपको 5 लीटर के हिसाब से आहार देना है। इसी को बोलते हैं कि आहार को आपको संतुलित करना है। अब वो संतुलन किसी से भी हो सकता है। आपके पास जो है 5 लीटर को आप जो खल्ली दे रहे हैं, 5 लीटर को आप कैटल फीड दे रहे हैं, 5 लीटर को आप मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, 5 लीटर को आप मक्का का दाना दे रहे हैं, 5 लीटर को आप पुआल दे रहे हैं, और 20 लीटर को भी वही दे रहे हैं, लेकिन दोनों का मात्रा अलग होगा, और 20 लीटर को जितना जरूरत है उस हिसाब से देना चाहिए। और आहार जो आप दे रहे हैं वो स्वादिष्ट होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। आप अगर सिर्फ पैडी स्ट्रॉ दिए, मतलब पुआल दिए, धान का जो भूसा होता है वो दिए, उसको अगर अपने सपोज हरा चारा से मिक्स करके दिए, तो उसमें उसका आहार का जो है स्वादिष्ट भी हो जाएगा, वो सुपाच्य भी हो जाएगा। और और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि वो विष और गंध रहित, उसमें कोई अलग सा स्मेल या गंध नहीं आना चाहिए। और उसमें देखना है कि वो जो आप आहार दे रहे हैं, या जो पुआल दे रहे हैं, या जो कुछ खाना आपने घर में रखा हुआ था, वो फफूंद तो नहीं लग गया है, कोई उसमें विष तो नहीं पैदा हो गया, पॉइजन तो नहीं हो गया है। ये चीज आपको बहुत ही अच्छा ध्यान देना है। ठीक है, उसका आहार के लिए आपने हमारे जो, अगर आपको संतुलित आहार बनाना है तो हमारे जो ई गोपाल ऐप है, उसमें पशु पोषण वाला ऐप है, उसमें आप जाके अपने पशुओं का अपने से वहां पे फीड का डाल के उसका संतुलित आहार एक दिन में कितना देना चाहिए वो आप उसमें दे सकते हैं। जैसे देखिए आहार, एक गाय को दिखा रहा है कि यहाँ पे गाय का जो है आहार में, कैसे आहार किस टाइम पे उसको देना चाहिए, ये उसका बॉडी कंडीशन स्कोरिंग है। उसमें देखते हैं कि पीछे से देख के आपको पता चलता है कि ये ठीक ठाक है कि नहीं, इसका बॉडी कंडीशन, कि इसको आहार हमको ज्यादा देना चाहिए। ठीक है, ये दिखा रहा है, ये पीछे वाला जो पिन बोन है उसका फोटो दिखा रहा है, कि उसको उसको देख के हम देख सकते हैं कि इसका आहार में उसको क्या चीज देने की जरूरी है, उसको एनर्जी देने की जरूरी है कि प्रोटीन देने की जरूरी है, कैसे आहार को उसको ठीक करना है। ये एक एनिमल है, देखिए ये दोनों एनिमल में आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं कि ये जो है इसमें न्यूट्रिशन की कमी है, इसको देख सकते हैं। ठीक है, आहार लेने का दिखा रहा है यहाँ पे, पहले भी मैंने इसके बारे में बात किया था। आहार लेने का समय लगभग 6 घंटा समय हो, और जुगाली करने के लिए 7 से 10 घंटा पहले बोला था। और गाय जो है थोड़ा 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 करके बार बार वो खाते रहते हैं। ठीक है, और आपको अगर वहां पे पशुओं को आहार दे रहे हैं तो सभी चीज को आपको ध्यान देना है कि पशुओं के आहार में क्या क्या चीज जरूरी है। आपको जो है अपने हरा चारा दिया, आपको वहाँ पे जो हरा चारा उपलब्ध है वो हरा चारा आपने दिया। हरा चारा आपको देना ही है आहार में। अगर दूध उत्पादन को हमको लाभकारी बनाना है और इकोनॉमिकल बनाना है तो हरा चारा तो आपको वहाँ पे प्रोडक्शन करना ही है। फिर आपने सूखा चारा दिया, फिर आपने कोई कैटल फीड दिया, आपके वहाँ पे पूर्वी का कैटल फीड होगा, तो पूर्वी का पशु आहार कैटल फीड अपने जो पूर्वी का सप्लाई हो रहा है वो दिया आपने। कुछ घर में दाना उपलब्ध है उसको दिया, कोई खली मिला तो खली को दिया। साथ में मिनरल मिक्सर भी देना है, सप्लीमेंट जो है मिनरल मिक्सर, मिनरल मिक्सर पाउडर जो है वो भी देना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि वो जो हम लोग आहार देते हैं उस आहार से उसको मिनरल मिक्सर नहीं मिलता है। मिनरल मिक्सर इसलिए अलग से बाहर से देना बहुत ही जरूरी है।
आपको लग रहा है कि हम कैटल फीड खिला दे रहे हैं, बहुत कीमती चीज खिला दे रहे हैं, बहुत सारा और भी चीज खिला रहे हैं, बट उसके साथ आपको जो 50 ग्राम या 100 ग्राम या 150 ग्राम जो मिनरल मिक्सर आप देते हैं, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि जो आप बाकी खिला रहे हैं उसके इसके कंफर्ट के बारे में जो वही बोल रहा था। गाय को अगर हम लोग आहार में या उसके वातावरण में या रहन सहन में सब जगह पे उसको अगर कंफर्टेबल रखेंगे, तो हम जो उससे चाहते हैं उसका जितना प्रोडक्शन, जिसलिए हम घर में गाय को लाए हैं, वो हमारा जो है सफल होगा, और किसान जो है और भी लाभकारी होगा। धन्यवाद। डॉक्टर सैकत सामंत जी को धन्यवाद दूंगा। उसके बाद डॉक्टर पंकज दत्ता से अनुरोध करूंगा कि ये जो डॉक्टर सामंत ने आपको दिखाया प्रेजेंटेशन, उसके ऊपर कोई जानकारी वो असमीज में अगर देना चाहें आप लोगों को तो दे सकते हैं प्लीज। নমস্কাৰ, মোৰ নাম পংকজ দত্ত। আগতে আমি লগ পাইছোঁ। ডক্টৰ সৈকতে যিখিনি ক'লে, চ' অসমীয়াত জাষ্ট মই দুটামান কথা জাষ্ট কৈ দিব বিচাৰিছোঁ সেইটোত। প্ৰথম আহিলে মানে কাউ কমফৰ্ট, মানে গৰুজনী কেনেকৈ আৰামত ৰাখিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে প্ৰথম সেইটো হ'ল আপোনাৰ যিটো ছেটটো আপোনাৰ কিমান হাইটত ৰাখিছে সেইটো ক'লে, ঠিক আছে। বহুত বেছি কম হ'ব নালাগে, মানে আপোনাৰ কমচে কম 10 ফিটৰ ওপৰত থাকিব লাগে। 2 নম্বৰতে আৰু এটা বস্তু আমাৰ আহে, যিটো আমি মেন জাৰ, যিটো দানা দিওঁ, দানা দিয়া মেন জাৰটো যদি বহুত বেছি ওখ হয়, তেতিয়াহ'লে আৰু এটা বস্তু আহে কি আপোনাৰ যিটো বুকুৰ হাড়ডাল হয়, হাড়ডাল যদি তাত লাগি যায় বাৰে বাৰে, গৰুজনী দুখ পায়। চ' এই ক্ষেত্ৰত সেইটো চাব লাগে যে মেনজাৰ আচলতে মেনজাৰ নহ'লেও হৈ যায়। আজিকালি নতুন যিবিলাক কনচেপ্ট হৈছে, মেনজাৰ নাথাকে, তাৰ ঠাইত আপোনাৰ যিপিনে মাজেদি যোৱা ৰাস্তাটো আছে সেইখিনি যদি আপুনি 10 চেণ্টিমিটাৰ ওখ কৰি দিয়ে আৰু আগৰডাল বাৰ দি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ খোৱাখিনি নষ্ট নহয় আৰু তাত এটা হেড স্পেচ পায়। তাৰমানে গৰুজনী যেতিয়া উঠিব বিচাৰে, ধৰক খোৱাৰ পৰা উঠিব বিচাৰিছে, তাতে একেবাৰতে উঠি যাব নোৱাৰে, কাৰণ বহুতখিনি গধুৰ হ'ল। প্ৰথমতে কি কৰে, আপোনাৰ ভৰিকেইটা উঠাব, আগভৰি দুটাৰ পিছত আপোনাৰ আপোনাৰ ডিঙিটো আগলৈ নিব। ডিঙিটো আগলৈ নিওঁতে যদিহে আগত আপোনাৰ ৱাল এখন আছে, মেনজাৰটো আছে, তেতিয়াহ'লে তাত দুখ পাব। গতিকে গৰুজনীয়ে কি কৰিব, কিছুমান ষ্টেপ এভইড কৰি পেলাই উঠিবলগীয়া হয়। চ' সেই ক্ষেত্ৰত তাই হাৰ্ডি মানে যিবিলাক জইণ্ট আছে, জইণ্টবিলাকত দুখ পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকি যায়। গতিকে আগৰ যিখন ৱাল হয়, ৱালখন আপোনাৰ মিনিমাম হ'ব লাগে হাইট, আৰু যিটো বন্ধাৰ মানে আগপিনে অলপ জেগা থাকি যাব লাগে, যাতে গৰুজনীয়ে এটা হেড স্পেচ পায় থাকিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত আৰু এটা কথা ক'লে, আপোনাৰ য'ত ৰাখোঁ মানে আপোনাৰ মেট বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা মেট আমি বহুত কমেই ইউজ কৰোঁ। যদিহে মেট দিব পাৰে, সেইখিনি আপোনাৰ কমফৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি সহায় কৰে। আৰু যদি কিবা এই বিষয়ত সুধিব লগা আছে, অসমীয়াত আপোনালোকে বুজি নাই পোৱা, চ' সেইটো কথা সুধিব পাৰে, নহ'লে আমি কাউ সিग्নেললৈ যাব পাৰিম। कोई प्रश्न है तो पूछिए। अभी जो आपको बताया गया कि काव यानी जानवर को आपको कैसे रखना है, उनका काव शेड आपको किस तरह बनाना है, वेंटिलेशन का ध्यान रखते हुए, फिर उनके खान पान के ऊपर आपको जानकारी दी गई, फिर उनके काव शेड का कंस्ट्रक्शन आप कैसे करेंगे, और उनको आराम रखने के लिए देखिए स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है हमारे हेल्थ पे। अगर हम भी स्ट्रेस में आते हैं यानी तनाव में आते हैं तो हमारी स्वास्थ्य भी बिगड़ती है, हमें भी डॉक्टरों का मदद जरूरत पड़ता है। तो जानवर के लिए भी वही है, उनको भी स्ट्रेस आता है। आप सोचते होंगे उनको किस चीज का स्ट्रेस है, जबकि वो तो टाइम पे खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कई सारी चीजें ऐसे होती है जो स्ट्रेस लाते हैं। जैसे वो किस माहौल में खड़े हैं, किस तरह उनको खाने दिया जा रहा है, किस तरह उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, किस तरह आप उनके बच्चों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, यानी बछड़ों के साथ। तो ये सब चीजें जो है जानवर को स्ट्रेस में लाते हैं, और स्ट्रेस में आने पर उनका प्रोडक्शन कम होता है। जो अगर मानिए कोई जानवर का 20 लीटर का कैपेसिटी है, अगर वो स्ट्रेस में है तो वो 10 लीटर तक भी या उससे भी कम में कम तक आ जाता है। तो इसलिए स्ट्रेस से उनको दूर रखना बहुत जरूरी है। जैसे आप मेडिटेशन कर लेते हो, या फिर योगा कर लेते हो, या फिर कोई एंटरटेनमेंट के लिए आप अपना कर लेते हो कि नाच गाना वगैरह, ये सब फिल्म देखना, ये सब कर लेते हो, पिकनिक पे चले जाते हो। तो ये सब चीजें जो है हमें स्ट्रेस से दूर करने के लिए होता है। उसी तरह जानवर का भी ऐसे उसको स्ट्रेस से दूर रखना हमारा काम है, अगर हमें उनसे अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो अगर उसको अच्छा खिलाते हैं, उसको अच्छा ढंग से रखते हैं, उसकी वेंटिलेशन जहाँ पे रह रहा है उसको सांस लेने में तकलीफ ना हो, हाँ, उसको लाइट बराबर मिले, उसको जहाँ जो साफ सुथरे जगह पे रहने के लिए मिले, खाने को अच्छा सा मिले, टेस्टी मिले, उसके मन मुताबिक मिले, तो वो स्ट्रेस से दूर रहेगी और वो आपको सहयोग करेगी उसके प्रोडक्शन में।
तो ये चीजें हमारे दो सहयोगी जो हैं यहाँ पे, डॉक्टर सैकत सामंत और डॉक्टर पंकज दत्ता ने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया। फिर भी मैं चाहूंगा अगर आपका इसमें कोई प्रश्न है, जैसे जो आप लोग या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। मतलब मानिए आपने कुछ नोटिस किया है आपके जानवर के साथ, असमीज में करिए, क्योंकि बाकी सब सारे यहाँ पे जो श्रोता हैं वो सारे आसाम के हैं, तो आप असमीज में कर सकते हैं, अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करें, या फिर कोई प्रश्न है तो पूछिए। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, अपने जानवर को ऐसा आपने नोटिस किया हो, हाँ इस तरह हमने देखा था। किसी के जानवर में कोई ऐसे लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तो बताएं आप लोग का कोई एक्सपीरियंस ऐसा है जो हमारे साथ या हमारे किसान बंधुओं के साथ शेयर करना चाहते हैं, कि इस तरह कोई चीज आपने नोटिस किया हो जिसके वजह से प्रोडक्शन का इशू हो रहा हो, या फिर ऐसा करने की वजह से प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट हुआ हो, कोई एक्सपीरियंस। चलिए आप लोग सोच लीजिए, तब तक हम लोग पशु संकेत के ऊपर चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर ऋतुराज बोरा यहाँ पे सिलीगुड़ी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको पशु संकेत के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे साइंस, बॉडी लैंग्वेज, या कैसे कैसे हेल्थ इंडिकेशंस हमें जानवरों में दिखते हैं जिसके वजह से उनको बड़ी से बड़ी बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो चलिए मैं डॉक्टर ऋतुराज बोरा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी चर्चा शुरू करें। यस डॉक्टर ऋतुराज। So thank you, sir. জয়তে মই সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ দিছোঁ। ইয়াতে আমাৰ ডক্টৰ সৈকত ছাৰে আপোনালোকক ক'লে কাউবিলাকক কেনেকৈ ধৰণে ভালকৈ কমফৰ্ট জোনত ৰাখিব পাৰি, মানে আৰামকৈ কেনেকৈ ধৰণৰ ৰাখিব পাৰি। তাৰপিছতে নেক্সট আমাৰ ক'ব ডক্টৰ পংকজ দত্ত ছাৰে। মই মাজতে জাষ্ট অলপমান প্ৰজনন সম্বন্ধীয় যিবিলাক ছিগনেল আছে সেই ছিগনেলবিলাকৰ বিষয়ে ক'ম অলপমান, কেনেকৈ ধৰণৰ গাই এজনী মানে প্ৰজননৰ লগত, ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ লগত জড়িত কিবিলাক ছিগনেল আমি সঘনে দেখা পাওঁ, যিবিলাক কমন ছিগনেল সেইবিলাক কথা ক'ম। আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰি মই ডক্টৰ পংকজ দত্তক দিম। প্ৰথমতে মই প্ৰেজেণ্টেশ্যন মোডত আহিছোঁ। ইয়াতে প্ৰথমতে ক'বলৈ লৈছে এজনী গাভিনী গৰুৰ লক্ষণ কি কি হ'ব পাৰে। গাভিনী গৰু যদি আমি সাধাৰণতে এনেই কওঁ যে গৰুজনী দেখিলেই গাভিনী লিখীয়া লাগে, গৰুজনী আমি কওঁ গাভিনী হৈছে নহৈছে, চিন্তাৰ মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰত আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া হয়। যিহেতু আমি গৰু, যিসকল মানুহে গৰু সৰুৰ পৰা দেখি আহিছে তেখেতলোকেও বহুত সময়ত গৰু এজনী গাভিনী হৈছে নহৈছে চিনাক্ত কৰিবৰ কাৰণে বহুত সময়তে অকণমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। কিন্তু যি এজনী গৰুজনীক যদি ভালকৈ আমি চোৱা চিতা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে গম পাম যে কিছুমান লক্ষণৰ পৰা, বাহ্যিক লক্ষণৰ পৰা আমি গম পাম গৰুজনী গাভিনী হৈছে বুলি। এজনী এটা গাভিনী গৰু, এই গৰুজনী আমি বাহিৰৰ পৰা দেখিলেই মানে যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়, এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে এজনী গৰু 4 মাহৰ মিনিমাম, গৰুজনী মানে 4 মাহৰ গাভিনী, 4 মাহতকৈ বেছি যেতিয়া হ'ব গৰুজনী গাভিনী বুলি আমি গম পাম। এতিয়া মই খুব চমুকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ কেনেকৈ ধৰণে গম পাম। যেতিয়া এজনী গৰু গাভিনী হ'ব তাইৰ শৰীৰৰ ৰংটো চেঞ্জ হৈ যায়। এই গৰুজনীক আপোনালোকে ভালকৈ চাওক, গৰুজনীৰ শৰীৰৰ ৰংটো সম্পূৰ্ণ বদলি হৈ গৈছে, তাইৰ ছালখন নিমজ হৈ গৈছে, দেখিছেনে? ছালখন নিমজ হৈ যোৱাৰ লগে লগে গৰুজনী এটা চাইনিং এটা আহিছে, যিটো আমি চাইনিংটো মানে গৰুজনীৰ ভিতৰত কিছুমান হৰমনেল চেঞ্জেছ হৈছে, আৰু এই হৰমনটোৰ প্ৰজেষ্টেৰন হৰমন বুলি কোৱা যায়। প্ৰজেষ্টেৰন হৰমনটোৰ কাৰণে গৰুজনী যিটো ভিতৰত পোৱালি থাকে, মানে ফিটাছ থাকে, সেইটো ধৰি ৰাখিব পাৰে, আৰু সেইকাৰণে গৰুজনী এই চাইনিংটো আহিছে। আৰু সেইকাৰণে গাভিনী গৰুজনী বাহিৰৰ পৰা দেখা পালে আমি গম পাওঁ যে গৰুজনী গাভিনী আছে। যিকোনো ষ্টেজতে আপুনি চাব গৰুজনী, গাভিনী গৰুজনী এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বেলেগ গৰুতকৈ আপোনাৰ লুকছটো চেঞ্জ হৈ যায়। আৰু যেতিয়া এপিয়াৰেঞ্চটো, লুকছটো এইবিলাক চেঞ্জ হৈ যাব, আমি এইবিলাক চিগনেল, আৰু এইবিলাক 100% ট্ৰু নহয়। কেতিয়াবা কেতিয়াবা চাব পাৰে এজনী গৰু গাভিনী হৈ আছে কিন্তু তাইৰ শৰীৰত অন্যান্য কিছুমান বেমাৰ আছে, যেনেকৈ ভিতৰত পেলু থাকিব পাৰে বা তাই খাবলৈ পাবলৈ নাপাব পাৰে, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱাবিলাক চিগনেল আমি দেখা নাপাওঁ। কিন্তু সততে দেখা পোৱা চিগনেলটোৱে হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ। দ্বিতীয়তে চাওক, গৰুজনী গাভিনী হ'ল, গাভিনী হোৱাৰ পিছতে গৰুজনী যেতিয়া পোৱালি দিব, পোৱালি দিয়াৰ লগে লগে আমি গৰুজনী পোৱালি দিব, কেতিয়া পোৱালি দিব সেই কথাটো আমি বহুত ক্ষেত্ৰত চিনি পাওঁ, কেতিয়াবা চিনি নাপাওঁ। যদি আপোনালোকে ভাল ধৰণে মানে পৰ্যবেক্ষণ কৰে বা অবজাৰ্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে দেখা পাব যে গৰুজনীয়ে পোৱালি দিবলৈ লোৱাৰ আগতে আমি কিছুমান লক্ষণৰ দ্বাৰা গম পাব পাৰোঁ যে গৰুজনীয়ে পোৱালি জন্ম দিব পৰা টাইম লাহে লাহে হৈ গৈছে। এতিয়া চাওক, এজনী চিয়নী গৰুৱে পোৱালি জন্ম দিয়াৰ সময়খিনি
এই যিখিনি লক্ষণ দেখুৱায় আৰু এজনী গাই গৰুৱে মানে এবাৰ পোৱালি দিয়াৰ পিছত এজনী গাই গৰু হৈ যায় যেতিয়ালৈকে পোৱালি নিদিয়ে এজনী চিঞৰি গৰু হৈ থাকে যেতিয়া এজনী গাই গৰুৱে পোৱালি দিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ লক্ষণখিনি আৰু চিঞৰি গৰুৰ লক্ষণখিনি দুটা বেলেগ বেলেগ হৈ থাকে কেতিয়া চাওক এজনী গাই গৰুৱে পোৱালি দিবলৈ লৈছে পোৱালি দিবৰ সময়ত আমি বহুতে ভাবো যে গৰুজনী পোৱালিটোৱে জন্ম দিয়াত কষ্ট পাইছে নেকি কোন সময়ত ডাক্তৰক মাতিম কোন সময়ত বেলেগৰ সহায় ল'ম সেই কথাখিনি বেলেগ সময়ত আমি কনফিউজনত পৰো এতিয়া চাওক এইটো এই পিকচাৰত যে দেখা পাইছে এইটো আমি পোৱালি প্ৰথম ভৰিতে দেখা পাইছো মানে কি গৰুজনীয়ে নৰ্মেল পোৱালি জন্ম দিব বুলি আমি বাহিৰৰ পৰা দেখিলে গম পাওঁ এতিয়া এইবিলাক এক্সপেৰিয়েন্সৰ কথা এবাৰ দেখা মানুহে এইবিলাক ধৰিব নোৱাৰিব এবাৰ দেখা মানুহে কনফিউজনতে হ'ব কাৰণ গৰুজনীয়ে সেইখন বহুত ষ্ট্ৰেছ অনুভৱ কৰে তাই কমফৰ্টেবল ফিল নকৰে এবাৰ বহিব এবাৰ উঠিব এটা মানে আনবিয়াৰেবল পেইন হয় আৰু যিটো পেইনত কোনো মেডিচিনে ঠিক কৰিব নোৱাৰে সেইটো পেইন গতিকে এই পেইনবিলাকৰ পৰা ৰিলিফ তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া পোৱালিটো বাহিৰলৈ ওলাব আৰু এনেকুৱাবিলাক কথা যদি দিলে হয় সাধাৰণতে ধৰক গৰুজনীয়ে পোৱালি জন্মৰ সময়ত এটা পানী এটা মানে টুকুলা এটা ওলাই যায় তাৰপিছতে পোৱালিৰ প্ৰথম ভৰিতে দেখা পায় মুখখন দেখা পায় কেতিয়াবা এইটো নহ'ব পাৰে কেতিয়াবা পিছ ভৰিখনো ওলাব পাৰে এইটো কিন্তু নৰ্মেল পিছফালে যদি ওলাই সেইটোও নৰ্মেল আগফালে ওলালে সেইটোও নৰ্মেল কিন্তু মাজতে যদি ঘূৰি দিয়ে ধৰক ডিঙিটো বেকা হৈ আছে কিবা এটা বেকা হৈ আছে সেইবিলাক কিছুমান নৰ্মেল নহয় সেইবিলাক এবনৰ্মেল কেছেছ তাতবিলাক ডিলে হয় আৰু যেতিয়া ডিলে হয় তেতিয়াহ'লে আমি সেই সময়ত এজন চিকিৎসকৰ পশু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'বলগীয়া হয় সাধাৰণতে এইটো মনত ৰাখক গৰু এজনীয়ে পোৱালি দিবৰ কাৰণে এই যেতিয়া ভৰিৰে দেখা পাব তাৰপিছত মেক্সিমাম আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে পোৱালিটো বাহিৰ ওলাব লাগে যদি আধা ঘণ্টাতকৈ দেৰি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব এতিয়া চাওক কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ গাঁৱৰ বহুত মানুহ থাকে পোৱালি জন্মৰ সময়ত জোৰ জবৰদস্তি কি কৰে পোৱালিটোক তেওঁলোকে পেটৰ পৰা বাহিৰ কৰিব বিচাৰে যেতিয়া পেটৰ পৰা জোৰ জবৰদস্তি বাহিৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা লক্ষণ দেখা পাব যিটো আমি মানে কম প্ৰলাপস মানে হ'ল শৰীৰৰ যিখিনি ভিতৰত আছে জননাংগ সেই গোটেইখিনি বাহিৰলৈ ওলাই আহে যেনেকে আমাৰ পিকচাৰত দেখা পাইছে গোটেইখিনি এই পিকচাৰত একো নহয় শৰীৰৰ ভিতৰত যিখিনি পোৱালিটো ধৰি ৰাখিছিলে যিটো ইউটেৰাছ বুলি কোৱা হয় ইউটেৰাছ মানে হৈছে প্ৰজনন তন্ত্ৰটো সেইটো গোটেইখিনি জোৰ কৰি টানি দিয়াৰ ফলত বাহিৰলৈ ওলাই আহে এইটো সাধাৰণতে গাঁওবিলাকত হয় যিবিলাক মানুহে ধৰক পোৱালিটো লাগি হৈছে বুলি ভাবি ৰছী লগাই টানি দিয়ে বা 4-5জন মানুহে টানি দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ হ'ব পাৰে আৰু এই বস্তুটো অকল যে গৰু পোৱালি টানি দিলে এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় কেতিয়াবা টানি নিদিলেও হ'ব পাৰে কাৰণ গৰুজনীক যদি আমি খাবলৈ নিদিওঁ গৰুজনীক যদি আমি ভালকে খোৱা-বোৱাত গুৰুত্ব দিয়া নাছিলো গৰুজনী যদি স্বাস্থ্য যতন লোৱা নাছিলো গৰুজনী যদি যিখিনি জেগাত বান্ধিৰে গোহালিটো যদি ফ্ল'ৰখন ভাল নাছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰিডিস্প'জিং কলেজ আছে যিবিলাকৰ কাৰণে এইবিলাক হ'ব পাৰে এতিয়া চাওক এনেকুৱা বেমাৰ এটা যেতিয়া হ'ল এই বেমাৰটোৰ চিকিৎসা আছে পিছত আমি এইখিনি ধুনীয়াকে চফা কৰি ধুই মেলি আকৌ ভিতৰত ভৰাই চিলাই দিব পৰা ব্যৱস্থা আছে কিন্তু পিছৰ পৰা পোৱালি জন্ম দিয়াৰ লগে লগে আকৌ এই বস্তুটো পুনৰ ওলাই আহিব গতিকে এনেকুৱা এবাৰ বেমাৰ হোৱাৰ পিছত আৰু এইটো পাৰ্মানেণ্টলি ঠিক নহয় তাৰ অকল টেম্পৰেৰী চিকিৎসা আছে গতিকে পাৰ্মানেণ্টলি এটা চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে কোনো এতিয়ালৈকে মেথড নাই আৰু মেক্সিমাম ফাৰ্মাৰে আজি যিহেতু বেছি কৃষক নাই আমাৰ ইয়াতে মেক্সিমাম আমাৰ মেক্সিমাম মানে গোপালন নকৰা মানুহে বেছি আছে তথাপি কওঁ যে এইখিনি গৰুৱে যেতিয়া পোৱালিটা দিয়ে পোৱালি দিয়াৰ ঠিক 4 পৰা 8 ঘণ্টাৰ ভিতৰত জলখন সৰি পৰে কিন্তু কেতিয়াবা ক্ষেত্ৰত কি হয় এইটো সময়টো অকণ 12 ঘণ্টামান সময় লাগি যায় এই সময়ছোৱাত মেক্সিমাম 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে গৰুজনী জলখন সৰি পৰিব লাগে কিন্তু কেতিয়াবা গৰুজনীৰ ভিতৰত যদি যেনেকে প্ৰলাপসৰ কাৰণে মই কৈছিলো যে খোৱা বোৱাত ভালকে গুৰুত্ব নিদিয়া মিনাৰেল মিক্সাৰ নিদিয়া সময়ত পেলু দৰৱ নিদিয়া এইবিলাক কাৰণতে কি হ'ব পাৰে গৰুজনী জলখন ভিতৰত লাগি ধৰিব পাৰে জলখন একচুৱেলি নিজে খুলি যায় এটা প্লেচেণ্টা বুলি কয় ইংৰাজীত প্লেচেণ্টাটো নিজে এৰাই যায় ভিতৰৰ পৰা যেতিয়া এৰাই নাযায় তাত লাগি ধৰে আৰু লাগি ধৰিলে কি হয় বহুত মানুহ দেখা পাওঁ মই তাৰ বাহিৰতে কিবা এটা খিলি এটা বান্ধি দিয়ে বা কিবা গধুৰ বস্তু এটা দি দিয়ে যাতে এইটো নিজে বাহিৰলৈ ওলাই আহিব সদায় ভুল কৰে কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ নকৰিব সদায় চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে আৰু এবাৰ যেতিয়া গৰুজনী জলখন এনেকৈ ধৰণৰ লাগি ধৰিলে পিছৰবাৰ যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আমি প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ কিছুমান ল'ব পাৰোঁ আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ সেই সময়ত ল'ব লাগে
এতিয়া পোৱালি জন্ম দিয়াৰ পিছতে সদায় আমাৰ এটা প্ৰব্লেম আহে পোৱালিটো চকুত পানী নাইকিয়া মানে গাত শৰীৰত পানী নাইকিয়া হৈছে নেকি কাৰণ প্ৰথমৰ সময়ছোৱাতে যদি পোৱালিটোৰ পানী কমি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সমস্যা আহিব পাৰে গতিকে যদি আমি এই যে চকুত পিকচাৰটো দেখাইছিলো চকুৰ এইটো জেগাটোত যদি চকু আমি বাদু বুলি কওঁ তাতে আইলিডছৰ জাষ্ট ওপৰতে যদি আমি এনেকৈ পিঞ্চ এটা কৰোঁ যদি ছালখন 2 ঘণ্টাতকৈ কম সময়ত যদি আকৌ মিলি যায় তেতিয়াহ'লে কোনো ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ মানে পানী কমাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই তাতকৈ যদি বেছি সময় লাগে তেতিয়াহ'লে এইটো লাহে লাহে ডিহাইড্ৰেশ্যনটো ষ্টেজটো বেলেগ বেলেগ হৈ থাকে আৰু বেছি ডিহাইড্ৰেশ্যন হ'লে পোৱালিটো মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে কেতিয়াবা আমাৰ প্ৰায়বিলাক মানুহে এটা কথা নিউজ পেপাৰত দেখে বা বেলেগ বেলেগ সময়ত আপোনালোকে দেখা পায় যে কি হয় পোৱালিবিলাক 2টা 4টা ঠেং থাকিব লাগিছে কিন্তু 5টা আছে কেতিয়াবা 6টা ঠেং থাকে এই পোৱালি দেখা পাইছে নে 6টা ঠেং আছে গতিকে এইবিলাক নৰ্মেল হয় নহয় কিছুমানে পূজা কৰে যে কিবা এবনৰ্মেল আহিছে অমংগলৰ চিন বুলি কয় এইবিলাকত একচুৱেলি আমি এইবিলাক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ভাষাত এইবিলাক মনষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় এইবিলাক অকল যে গৰু মহতে হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় বেলেগ জীৱ জন্তুটো হ'ব পাৰে এইবিলাকৰ মনষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ দেখা পালে গৰুজনী কোনো একচুৱেলি গৰুজনী প্ৰিডিসপোজি বা গৰুজনী বা বলদটোৰ কিবা খেলিমেলিৰ কাৰণে এইটো হয় কিন্তু এবাৰ হলে পিছৰবাৰ নহবও পাৰে মানে এবাৰ বংশগতীয় খেলিমেলি বুলি কয় এইবিলাক আৰু এইবিলাকক কয় কনজেনিটেল ডিফেক্ট মানে জন্মগত কিছুমান ডিফেক্ট আৰু এইবিলাকক মনষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় কেতিয়াবা আপোনালোকে এনেকুৱাও দেখা পাইছে যে এটা গৰু পোৱালি আছে এটা দুটা মূৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে সেপাৰেট হৈ আছে এইবিলাকো হয় কিন্তু এনেকুৱাবিলাক হোৱাৰ পিছত এটা পোৱালি বেছি দিন জীয়াই নাথাকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে পোৱালিটো মানে মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে কেতিয়াবা আপোনালোকে এনেকুৱাও দেখা পাইছে যে পোৱালিটো 2টা জজা মূৰ এনেকুৱা ধৰণৰ লাগি আছে সেইবিলাকো কি হয় এনেকুৱাবিলাক ক্ষেত্ৰত পোৱালিটো কি হয় যেতিয়া জন্ম হ'বলৈ লৈছিলে তেতিয়া সেইটো 2টা পোৱালি জন্ম হ'বলৈ লৈছিলে কিবা কাৰণত তাৰ ভিতৰত কিছুমান আমাৰ জিনোমিক চেঞ্জেছ বুলি কোৱা হয় যিকাৰণে কনজেনিটেল ডিফেক্ট বিলাক আহে আৰু সেই কাৰণে পোৱালিটো নৰ্মেল নহয় আৰু যেতিয়া নৰ্মেল পোৱালিটো যেতিয়া নৰ্মেল নহব তেতিয়া সেইটো বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁতে কষ্ট হয় কেতিয়াবা গৰুজনী চিজাৰিন কৰিবলগীয়া হয় পেট ফালিবলগীয়া হয় বা বাহিৰলৈ যেতিয়া ওলাই আহিব বিচাৰে চিজাৰিন নকৰিলেও আমি তেওঁলোকৰ জননাংগ কাটি পেলানি পোৱালিটো বাহিৰত উলিয়াই ল'বলগীয়া হয় এইবিলাক ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ কিন্তু মই বাৰে বাৰে কৈছো যে এইবিলাকৰ লগত অমংগল কিবা যিবিলাক আমাৰ ভুল ধাৰণা কিছুমান আছে তাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই এইবিলাক যিকোনো অনিমলৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে পোৱালিটো তাতে বেছি দিন জীয়াই নাথাকে আৰু এটা প্ৰব্লেম হয় গৰু পোৱালিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত পোৱালি যেতিয়া হয় পিছৰ দিনাখনি আমি মন কৰোঁ যে পোৱালিটোৱে যেন পায়খানা কৰা নাই তাৰমানে হগা নাই পোৱালিটোৱে যেতিয়া পোৱালিটো গোবৰ নোলায় তেতিয়া আমাৰ কিছুমান তেতিয়া আমি ভাবো যে কি হৈছে পোৱালি তাৰপিছত আমি ভালকে চাওঁ যে পোৱালিটো যিখিনি পায়খানা কৰা ৰাস্তা বা যিখিনি শৌচ কৰা ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটোৱে নাই সেইটো বিজ্ঞানৰ বা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ভাষাত কয় এট্ৰেচিয়া নাই বুলি আৰু এইটো উপযুক্ত চিকিৎসা কৰিলে যিডোখৰ জেগাত গুজৰাট থাকিব লাগিছিল সেইখন অপাৰেশ্যন কৰি সেইটো বনাই দিবলগীয়া হয় আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এইটো ঠিক হৈ যায় এতিয়া চাওক মেক্সিমাম মানুহে জানে যে গৰুৱে বছৰেকত পোৱালি দিয়ে মাত্ৰ এটা কিন্তু কিছুমান গৰুৱে 2টা পোৱালিও দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ 2টা পোৱালি দিয়ে মানে এইটো নহয় যে গৰুৱে বছৰে বছৰে 2টা পোৱালি দি গৈ থাকিব কেতিয়াবা এজনী গৰুৱে 2টা পোৱালি দিব পাৰে আৰু সেইটো বহুত সেইটো কমন কথা এইটো কেতিয়াবা কোনোবা গৰুৱে 3টা পোৱালি দিয়ে আৰু 3টা পোৱালি দিয়েটো খুব ৰেয়াৰ কেছ কিন্তু 2টা পোৱালি দিব পাৰে যদি এজনী গৰুৱে 2টা পোৱালি দিয়ে তেতিয়াহ'লে 2টা ধৰণৰ কথা আহিব যদি 2টা পোৱালি মাইকী তেতিয়াহ'লে 2টা পোৱালি সম্পূৰ্ণ নৰ্মেল আৰু সিহঁতৰ পিছৰবাৰ প্ৰজনন কৰি বংশ বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব গাখীৰ প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰিব বা পোৱালি যদি 2টা মতা হয় কোনো প্ৰব্লেম নহয় 2টা পোৱালিয়ে ভাল ধৰণে কাম কৰিব পাৰিব বা বংশ বৃদ্ধিত সহায় কৰিব পাৰিব কিন্তু যদি এটা পোৱালি মতা পোৱালি আৰু আনটো মাইকী পোৱালি তেতিয়াহ'লে মতা পোৱালিটো সম্পূৰ্ণ সুস্থ কিন্তু মাইকী পোৱালিটোৱে কেতিয়াও প্ৰজননৰ বংশ বৃদ্ধি বা গাখীৰ দিব নোৱাৰে কাৰণ সি প্ৰজননক্ষম হৈ নাথাকে সেইটো ষ্টেৰাইল বুলি কোৱা হয় মই আকৌ কৈছো এজনী গৰুৱে যদি কেতিয়াবা 2টা পোৱালি দিয়ে এটা পোৱালি যদি মতা হয় আৰু আনটো পোৱালি যদি মাইকী হয় তেতিয়াহ'লে মতা পোৱালিটো সুস্থ হৈ থাকে আৰু মাইকী পোৱালিটো দেখিবলৈ যদিও সুস্থ কিন্তু সি কেতিয়াও পোৱালি দিব নোৱাৰে আৰু এইবিলাককে কওঁ আমি ফ্ৰী মাৰ্টিন বুলি ফ্ৰী মাৰ্টিন মানে হৈছে এনেকুৱা এজনী গৰু দেখিছেনে এই গৰুজনী আমি যদি আমি পিছফালে তাই জননাংগত লক্ষ্য কৰোঁ নৰ্মেলতকৈ অলপমান দীঘল দেখিছো বা কেতিয়াবা এইটো নৰ্মেলতকৈ বহুত সৰু হৈ যায় এইবিলাকক কওঁ আমি ফ্ৰী মাৰ্টিন বুলি
এই যে ফ্ৰী মাৰ্টিনটো দেখিছো এইবিলাক হৈছে এবনৰ্মেল কিছুমান চিন মই আৰু এটা দেখা দিছো পিকচাৰ এইটো নৰ্মেলত থাকিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে কিন্তু যেতিয়া ফ্ৰী মাৰ্টিন হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সিগনেল আহে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সিম্পটম দেখা পায় তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম যে গৰুজনী নৰ্মেল নহয় আৰু এইটো ফ্ৰী মাৰ্টিন বুলি কয় এই গৰুজনী কেতিয়াও গাভিনী হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াবা মতা গৰুৰ ক্ষেত্ৰতো যেতিয়া আমি টেষ্টিকুল বিলাক চাওঁ যেতিয়া আমি সাধাৰণতে টেষ্টিকুল মানে হৈছে মতা গৰুৰ প্ৰজননৰ এটা অংগ সেই অংগত দুটা টেষ্টিকুল থাকে দুটাৰ ঠাইত মাত্ৰ এটাহে থাকিব পাৰে এইটো এটা ডিফেক্টিভ মানে ডিফেক্ট বুলি নকওঁ আমি এইবিলাক প্ৰজননৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা নহয় এইবিলাকৰ এটা কিছুমান লক্ষণ আছে এতিয়া চাওক মোৰ শেষৰখন স্লাইড মই বহুত কম সময়ৰ কাৰণে লৈছো শেষৰখন স্লাইড এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি এই দুইজনী গৰু যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে দেখিব যে দুইজনী গৰুৰ পিছৰ সাইডটো মানে নৰ্মেলত থকা নাই মানে পিছৰ সাইডটো কি হৈছে ডাং খাই আছে দুইজনী গৰু আপুনি যেতিয়া ভালকে চাব দেখিব পিছৰ সাইডটো ডাং খাই আছে তাৰ মানে কি এই গৰুজনী প্ৰবলেম এটা আছে আপোনালোকে নৰ্মেল গৰুটো এনেকে কেতিয়াও দেখা নাপায় পিছৰটো সাইডটো হাম বুলি কওঁ আমি এইটো যেনেকে এই বেমাৰটো পায় ষ্টেৰিলিটি হাম মানে হৈছে এটা বিশেষ বেমাৰৰ কাৰণে গৰুজনী প্ৰজনন অংগৰ যিটো ইউটেৰাছত কিছুমান এটা পাৰ্ট হৈছে অন্ডাশয় বুলি কয় বা অভেৰী বুলি কোৱা হয় অভেৰীৰ সিস্ট থাকে সিস্টিক অভেৰী সিস্ট বিলাক কি হয় বহুত ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে মাল্টিপল সিস্ট থাকিব পাৰে সিংগল সিস্ট থাকিব পাৰে টিউমাৰ্ছ থাকিব পাৰে ইয়াতে এটা সিস্ট থাকে যেটোত মাল্টিপল নহয় সিংগল হয় আৰু সেই সিস্টত ডাঙৰ হয় অলপমান নৰ্মেলতকে তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেৰিলিটি হাৰ্ম হয় এই গৰুজনী গাভিনী নহয় কিন্তু এই গৰুজনী ঘনাই গৰুজনী গৰমত আহি থাকে তাই ঘনাই গাভিনী হৈ থাকিব বিচাৰে কিন্তু গৰুজনী গাভিনী নহয় এনেকুৱা লক্ষণ দেখা পালে আমি এজনী গৰু সাধাৰণতে ফাৰ্মখনৰ পৰা উলিয়াই দিব লাগে মানে ফাৰ্মখনৰ পৰা বিক্ৰী কৰি দিব লাগে কাৰণ এজনী গৰুৱে আপুনি যিমানে ঘাঁহ পানী দি বা যিমানে চিকিৎসা কৰক এজনী গৰু কেতিয়াও ভাল নহয় এনেকুৱা লক্ষণ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজনন সম্বন্ধীয় ধেই আছে কিন্তু যেহেতু আমাৰ সময় কম গতিকে ইয়াতে মই সামৰণি মাৰিছো আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ যদি কিবা কুৱেশ্যনছ থাকে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে সেই কুৱেশ্যনবিলাক সুধিব পাৰিব নেক্সট মই ডক্টৰ পংকজ দত্তক কৈছো তেখেতে ইয়াৰ পিছত কণ্টিনিউ কৰিব যিখিনি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় যিখিনি সিগনেলছ আছে মই লংকা জোনৰ পৰা কৈছো স্যাৰ মোৰ কুৱেশ্যন এটা আছিলে আমি কিছুমান ফাৰ্মাত এনেকে ধৰক দেখা পাওঁ ফাৰ্মাৰসকলেও আমাৰ লগত কিছুমান কথা পাতে এনেধৰণৰ যে এখন ফাৰ্মত যেতিয়া গাইবোৰ ৰখা হয় দুই কাষে গাইবোৰ ৰখা হয় গাইবিলাকৰ মূৰবিলাক মানে সন্মুখী হ'ব লাগে নে ধৰক বিপৰীত দিশে এনেকে থাকিব লাগে তেনেধৰণৰ কিবা মানে ধৰক পদ্ধতি আছে নেকি যে ধৰক সন্মুখী থাকিব লাগিব বা আগা পিছাকৈ থাকিব লাগিব না তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো হেৰি নাই দুইটা আচলতে সিস্টেম হয় আপোনাৰ হেড টু হেড টেইল টু টেইল হয় দুইটা সিস্টেম ইউজ কৰা যায় হেড হলে কিছুমান এডভান্টেজ আছে আৰু টেইল টু টেইল হলেও কিছুমান এডভান্টেজ আছে একচুৱেলি দিলে খোৱা বোৱা সেইখিনি কাৰণে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব টেইল টু টেইল হলেও কিছুমান সুবিধা থাকে অসুবিধা কিছুমান কি থাকে আপোনাৰ দুইটা যদি মুখামুখি হয় তেতিয়াহ'লে কিছুমান যিবিলাক বেমাৰ হ'ব পাৰে এইবিলাক বেমাৰ বেছি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকি যাব পাৰে দুইটা সিস্টেমে আচলতে বেলেগ ইউজ কৰে কিন্তু এইটো সিস্টেম বেছি ভাল এইটো সিস্টেম বেয়া হেল্ল' হয় শুনি আছেনে শুনি আছো কোৱা স্যাৰ মোৰ তাৰমানে কুৱেশ্যন এটা আছিলে ধৰক কোনোবা মানুহে তাৰমানে আগতে ফাৰ্ম মানে নাই কৰা এতিয়া তাৰমানে নতুনকে ফাৰ্মটো ষ্টাৰ্ট দিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে কি মেইন মানে বেচিছৰ ওপৰত তাৰমানে মানে হেৰি দিলে ভাল মানে কি কথা ধ্যান ৰাখিব লাগে হয় সেইখিনিৰ ওপৰত আমি এতিয়া কথা পাতিম কাউ সিগনেলৰ ওপৰত ঠিক আছে এতিয়া মই সেইখিনিৰ ওপৰতে কথা পাতিবলৈ লৈছো ঠিক আছে কিন্তু তেওঁ অকল মানে গৰুজনীৰ বিষয়ে কৈছে নে হাউচিঙৰ ওপৰত কৈছে দুটা কথা লাগিব যদি হাউচিঙৰ বিষয়ে কৈছে কেনেকে বনাব হয় সেইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ এইটো অলৰেডি ডক্টৰ চৈকতে কৈছে কিন্তু মই এতিয়া যিখিনি কৰিম সেইখিনিৰ মাজতো যিখিনি উত্তৰ বিচাৰিছে আপুনি বেছিভাগ পাই যাব লাগে যদি তাৰ মাজত কিবা থাকি যায় ডাউট তেতিয়াহ'লে আমি তাৰপিছত কথা পাতিম হ'ব ঠিক আছে মই প্ৰেজেন্টেশ্যনটো আৰম্ভ কৰিছো চ' এতিয়া আমি যিখিনি কথা পাতিম সেইটো হ'ল আপোনাৰ কাউ সিগনেল
মোৰ এইখিনিও আচলতে হিন্দীতে আছে অসমীয়া কৰা সো কাউ সিগনেল আৰু কাউ কমফৰ্ট দুটা আমি বেলেগ বেলেগ বস্তু বুলি ক'ব নোৱাৰো কাউ সিগনেল খিনি আমি যদি জানো যে এটা গৰুৱে তাৰ অসুখ হৈছে বা কিবা এটা অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে যিখিনি লক্ষণ দেখাব যিখিনি শৰীৰটোৰ যোগেদি আমাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব সো সেইখিনি যদি আমি জানিব পাৰো তেতিয়াহ'লে আমি গৰুজনী আৰামত ৰাখিব পাৰো দুইটা ইটোৰ লগত ইটো জড়িত এই কাউ সিগনেল যিখিনি আছে সেইখিনিক আমি বেলেগ বেলেগ 11টা কণ্ডিশ্যনত ভগাব পাৰো প্ৰথমটো হ'ল আপোনাৰ হেলথ সিগনেল দুই নম্বৰতে ফিজিঅলজিক্যাল সিগনেল যিখিনি আমি অলৰেডি ডক্টৰ সৈকতে কৈ গৈছে তিন নম্বৰতে আহিলে বডি কণ্ডিশ্যন মানে শৰীৰটোৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ দি আছে বা শৰীৰটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে বহুত ক্ষীণ শকত এইখিনি মই এটা এটাকে পিছত পাতিম তাৰপিছত হ'ল কাভিং সিগনেল পোৱালি দিয়াৰ সময়ত যিখিনি সিগনেল হয় সেইখিনি ডক্টৰ ঋতুৰাজে অলৰেডি কৈছে নেক্সট কাফ সিগনেল পোৱালিটো ঠিকে আছে নাই সেই ক্ষেত্ৰত যিখিনি সিগনেল আমি পোৱালিটোৰ পৰা পাব পাৰো সিগনেল মানে এনেকুৱা বস্তু যিখিনি আমাক নকয় কাৰণ গৰু এটাই আমাক ক'ব নোৱাৰে কিন্তু আমাৰ তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ যিখিনি মানে হেৰি এক্সপ্ৰেছন সেইখিনিৰ পৰা আমি বুজিব পাৰো যে কিবা এটা প্ৰব্লেম আছে নেক্সট আহিলে খোজ কাঢ়োতে যেনেকৈ খোজ কাঢ়িছে সেইখিনিৰ পৰা আমি গম পাওঁ তাৰ খুৰাত কিবা সমস্যা আছে নেকি ফিডিঙৰ কিবা সমস্যা আছে নেকি বা যিখন য'ত আছে তাত যিখন ফ্ল'ৰ আছে ফ্ল'ৰখনৰ কিবা সমস্যা আছে নেকি এইখিনিৰ বিষয়ে জানিব পাৰো দেন ৰুমেন ফিল মানে যিটো ডাঙৰ পেটটোক ৰুমেন বুলি কওঁ আমি সেই ক্ষেত্ৰত কিমান পৰিমাণে মানে ভৰ্তি হৈ আছে বা কোন সময়ত কিমান ফিল হ'ব লাগে কিমান বেছি ফুল যেন লাগিব লাগে ধৰক গাখীৰ দিয়া গৰুজনী যিটো পেট হয় মানে পেটটো যিমান পুৰ হৈ থকা যেন লাগে গাখীৰ নিদিয়া গৰু এজনীৰ বেছিকে লাগিব সো কিমান একচুৱেলি হ'ব লাগে নেক্সট আহিলে আপোনাৰ গোবৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ গম পাম যে গোবৰখিনিত ঠিকে আছেনে নাই বা গোবৰখিনি যিখিনি আপোনাৰ হৈছে সেইখিনিৰ পৰা আমি গম পাম যে গৰুজনীয়ে ঠিকমতে খাইছেনে নাই বা দানা ঠিকে দিছেনে নাই হোৱা বা কিবা বেমাৰটো নাই নেক্সট আহিলে হাইজিন সিগনেলছ গৰুজনী আপুনি কেনেকৈ ৰাখিছে সেইটো আপুনি হাইজিন সিগনেলৰ পৰা গম পাব নেক্সট টিট এণ্ড সিগনেল মানে যেতিয়া আমি গাখীৰৰ বাটকেইটা তাৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে আপুনি গাখীৰ খীৰোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো শুদ্ধ হয় নে নহয় আৰু লাষ্টত আহিলে আপোনাৰ হিট ষ্ট্ৰেছ সিগনেল য'ত বেছিকৈ ফুপাই মেলি আছে নেকি সো আমি এটা এটাকে আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমটো আহিলে সিগনেল অফ হেল্থ এতিয়া গৰু এজনী এতিয়া ডক্টৰ ৰুণালে হেৰি কৰিছিলে প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে গৰু এজনী যেতিয়া আমি ফাৰ্ম এখন আৰম্ভ কৰিম কি বস্তু চাব লাগে গৰু এজনী মানিলো কিনিবলৈ লৈছো আমি প্ৰথম আহিলে চকুকেইটা ব্ৰাইট ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে নাকৰ আগটোত বুন পানী সদায় থাকিব লাগে যদি সম্পূৰ্ণ ড্ৰাই হৈ থাকে তাৰ অৰ্থটো হ'ল তাৰ জ্বৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা সমস্যা আছে বডি কোট এজনী স্বাস্থ্যৱান গৰুৰ বডি কোটটো আপোনাৰ সদায় ক্লিন হ'ব আৰু নিমজ হ'ব সম্পূৰ্ণভাৱে তাত যদি পেলু থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ভুবুৰা হ'ব বডি ৱেটটো কি হ'ব এভাৰেজ বডি ৱেট হ'ব লাগে বহুত বেছি শকত হ'ব নালাগে বহুত বেছি ক্ষীণো হ'ব নালাগে সদায় এলাৰ্ট থাকিব লাগে বাকী যিবিলাক গৰু আছে সেইবিলাকৰ পৰা আঁতৰি পেলাই থাকিব নালাগে আঁতৰি আছে মানে কিবা এটা গৰুজনীৰ সমস্যা আছে নেক্সট যেতিয়া খোজ কাঢ়োতে ডুব দি পেলাই খোজ কাঢ়িব নালাগে আমি ডিটেইলছত পাতিম সেইখিনিৰ বিষয়ে আদাৰ আমি থানটোৰ বিষয়ে বহুতে ভুলকে ভাবো যে যিমানে থান ডাঙৰ হ'ব সিমানে গাখীৰ বেছি দিব সো তেনেকুৱা নহয় মিল্ক ভেইনডাল প্ৰমিনেণ্ট হ'ব লাগে আৰু যেতিয়া খোজ কাঢ়ে আপোনাৰ আদাৰটো মানে পুৰা থানটো বৰ বেছিকে ছাইডলৈ ওলাই যাব নালাগে তাৰমানে লিগামেণ্টটো যদি লুজ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ছাইডলৈ বেছিকে যাব নেক্সট আহিলে আপোনাৰ বডি স্ক'ৰ আমাৰ কিমান হ'ব লাগে বডি স্ক'ৰ কি বস্তু আমি জানিম কিন্তু এতিয়া এটা বস্তু মানি লওক যে এটা 2 পৰা 3 ভিতৰত বডি স্ক'ৰ থাকিব লাগে টেম্পাৰেচাৰ আমাৰ কিমান হ'ব লাগে নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ 101ৰ পৰা 101.5ৰ পৰা আপোনাৰ প্লাছ মাইনাছ 1 মানে 101.5 টু 1 আপোনাৰ 2.5লৈকে আপোনাৰ নৰ্মেল হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা কওঁ এবাৰ এজন মানে মই ক'ৰবাত ফাৰ্মত গৈছিলোঁ মানুহজনে কৈছিলে গৰুজনী সদায় জ্বৰ হৈ থাকে সো তেওঁ বাৰে কৈ আছে আৰু বাকী যি লক্ষণ তেওঁ মানে বিশেষ একো নাই চব খোৱা ঠিকে আছে সো মোৰ লাষ্টত যেতিয়া ডাউট হ'ল মই সুধিলোঁ যে টেম্পাৰেচাৰ কিমান পাইছে থাৰ্মোমিটাৰ জোখে বোলে 100 ডিগ্ৰী মানে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো জ্বৰ কিন্তু গৰুৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ আৰু যে জ্বৰ উঠিছে জ্বৰ হোৱাৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে মেইনলি আপোনাৰ কিবা যদি ইনফেকশ্যন থাকে কিবা বেমাৰ আহি যায় হিট ষ্ট্ৰেছ হ'লেও হ'ব পাৰে মেইনলি এইকেইটা কাৰণ বেছিকে হয় আৰু এটা বস্তু আমি কেনেকৈ গম পাম জ্বৰ হৈছে নেকি বহুত সময়ত আমালৈ ফোন কৰে যে মোৰ গৰুজনী একো খোৱা মেলা নাই
কিন্তু তেওঁ জ্বৰো যে উঠি আছে সেইটো কথাটো গম নাপায়। গম পাবলৈ আপোনাৰ এটা থাৰ্মোমিটাৰ হ'লে ভাল কথা, যদিহে থাৰ্মোমিটাৰ নাইও তথাপিতো আপোনাৰ কি হ'ব, কাণকেইখন ঠাণ্ডা হ'ব, ভৰিকেইটা ঠাণ্ডা হ'ব আৰু গাটো গৰম হ'ব। নৰ্মেলি এইকেইটা কথা গম পাব, লগতে আপোনাৰ নাকৰ আগটো যিখিনি বুন বুন পানী থাকে সেইখিনি নাপায় আপুনি। তেতিয়া গম পাব যে গৰুজনী জ্বৰ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে, জ্বৰ আছে। আৰু মানে দুইটা আপুনি মিক্স কৰি ক'ব পাৰে যে আপোনাৰ কিবা ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে হৈছে বা কিহৰ কাৰণে হৈছে, ডক্টৰজনে এটা গম পাব। কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয়, মিল্ক ফিভাৰ, যেনেকৈ মিল্ক ফিভাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ যে বেমাৰ হৈছে মানে জ্বৰ বুলি কওঁ, মিল্ক ফিভাৰ, ফিভাৰ মানে জ্বৰ নহয় জানো, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত টেম্পাৰেচাৰটো আচলতে কমিহে যায়, গৰুজনী কঁপি থাকে যে, সেইটো কাৰণে ফিভাৰ। থাৰ্মোমিটাৰে কেনেকৈ আমি জুখিম, মানুহৰ যেনেকৈ জুখিব পাৰি তেনেকৈ দিয়ে, খালি যেতিয়া আমি ৰেক্টামৰ থ্ৰুৱেদি জুখো তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগে, অকণমান এংগুল কৰি ৰাখিব লাগে 45 মান, যাতে আপোনাৰ ৰেক্টেল যিটো ৱাল আছে তেতিয়াহ'লে তাত আপোনাৰ অকণ লাগি যায়, লাগি গ'লে আপুনি ঠিকমতে টেম্পাৰেচাৰটো পাব। তাৰপিছত 1 মিনিট মান ৰাখিব লাগে, তাৰপিছত নেক্সট আহিলে শ্বাস প্ৰশ্বাস। গৰুজনী আপুনি নতুনকৈ কিনিবলৈ গৈছে, ধৰক গৰুজনী শ্বাস প্ৰশ্বাস ঠিকে লৈছে নাই, কিমান হ'ব লাগে, 10 বাৰৰ পৰা 30 বাৰলৈকে জেনেৰেলি নৰ্মেলি হয়, কিন্তু যদি পোৱালি হয় পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ 30 বাৰৰ পৰা 50 বাৰলৈকে হ'ব পাৰে। চ' এই বস্তুখিনি লিখি ৰখাৰ বা কিবা কৰাৰ আপোনাৰ দৰকাৰ নাই, এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনখিনি আপোনালোকক দিয়া যাব, জাষ্ট আপোনালোকে বস্তুখিনি শুনি লওক যে কিমান কিমান বা কমি যায়, কমি গ'লে আপোনাৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে, মিল্ক ফিভাৰৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে, আৰু এটা বস্তু চক, কেতিয়াবা বহুত বেছিকে যদি কণ্ডিশ্যন হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ৰেছপিৰেশ্যন। ৰুমিনেশ্যন মানে আমাৰ যিটো পাগুলা, অলৰেডি ডক্টৰ চৈকতে কৈ গৈছে, কিমান বাৰ আপোনাৰ পাগুলে, ধৰক এবাৰ যেতিয়া পাগুলিছে গৰুজনীয়ে তেতিয়াহ'লে 1 মিনিটৰ ভিতৰত 40ৰ পৰা 70 বাৰলৈকে পাগুলে, ঠিক আছে, আপুনি চাব পাৰে। আৰু এইদৰে আপোনাৰ 5ৰ পৰা 25 বাৰলৈকে বেলেগ বেলেগ চাৰ্কুলত কৰিব পাৰে, আৰু দিনটোত 7ৰ পৰা 10 ঘণ্টালৈকে পাগুলে। যদিহে গৰুজনীয়ে ঠিকমতে পাগুলি আছে তাৰ অৰ্থটো কি, গৰুজনীৰ ডাইজেষ্টিভ ঠিকে আছে, সকলোবিলাক ঠিকে ঠিকে খাই আছে, আৰু যিখিনি পাব লাগে সেইখিনি তাই পাই আছে, মানে আপোনাৰ খোৱা বস্তুখিনিৰ পৰা। 2 নম্বৰটো হ'ল আপোনাৰ ৰুমিনেণ্ট মটিলিটি, মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা যিটো ৰুমেন ডাঙৰ পেট, সেইটো আপোনাৰ কি হয়, বেছিকে অকণমান অকণমান ঘূৰি থাকে, যদি ঘূৰাটো বন্ধ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, খোৱা বস্তুবোৰ পিছলৈ নাযাব, হজম নহ'ব। সেইটো আপোনাৰ হ'ব লাগে 1ৰ পৰা 3 বাৰলৈকে পাৰ মিনিট। সেইটো আমি কেনেকৈ গম পাম, যদিহে এই ঠাইখিনি ট্ৰাইংগুল যিটো থাকে এইখিনি যদি 2খন হাতে আপুনি মুঠি মাৰি তললৈ হেঁচা মাৰি ধৰে, চ' তেতিয়াহ'লে আপুনি 1 মিনিটৰ ভিতৰত আপুনি 2 বাৰ বা 3 বাৰ হাতখন যেন অকণমান ঠেলি দিছে এনেকুৱা এটা অনুভৱ কৰিব। 2 বাৰ বা 3 বাৰ যদি ঠেলিছে তেতিয়াহ'লে ঠিকে আছে, যদিহে নাই ঠেলা তাৰমানে প্ৰব্লেম আছে। আৰু এই কেতিয়া হ'ব পাৰে, কম কেতিয়া হৈ যাব পাৰে, যদিহে মিল্ক ফিভাৰ হয়, এচিডোচিছ হ'লে হ'ব পাৰে, কিবা ইনফেকশ্যনৰ হ'লেও হ'ব পাৰে। আমি অকণমান এচিডোচিছৰ বিষয়ে পাতিম অকণমান পিছত। খোৱাৰ সময়ত অলৰেডি এইখিনি ডক্টৰ চৈকতে কৈছে, 5 ঘণ্টাকে দিনে আপোনাৰ খায়, আৰু ফিডিংটো প্ৰায় আপোনাৰ 10ৰ পৰা 15 বাৰৰ ভিতৰত তাতে খাব পাৰে। আৰু যিমানে খাইছে, ঠিক আছে, খোৱাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পিনে আপোনাৰ ৰুমেন ফিলটো আহিব। যদিহে আপোনাৰ কেতিয়াবা কি হয়, ভালকে খাবলৈ নাই পোৱা, তেতিয়াহ'লে আমি এটা লক্ষণ দেখা পাওঁ, কি হয় আপোনাৰ ফচফৰাছ ডেফিচিয়েঞ্চি, আৰু নতুবা 2 নম্বৰতে কি হ'ব, আপোনাৰ যিটো বডি কণ্ডিশ্যন স্ক'ৰটো কমি যাব। আৰু ফচফৰাছ ডেফিচিয়েঞ্চি হ'লে আপোনাৰ কি হয়, পাইকা বুলি এটা বেমাৰ হয়, এইটো আপোনাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি সুধি থাকে, যি টি বস্তু খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে। ত' তাৰমানে আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ ফচফৰাছ ইনজেকশ্যন বা এনেকুৱা কিবা দিব লাগিব। পানীৰ ক্ষেত্ৰত অলৰেডি ডক্টৰ চৈকতে কৈছে, মোৰ এই বিষয়ে নাযাওঁ। 24 ঘণ্টা খোৱা পানী ৰাখিব লাগে। এটা ৰুমেনত আপোনাৰ 100ৰ পৰা 150 লিটাৰলৈকে পানী, চেলাইভেশ্যন এইটো বহুত জৰুৰী হয়। আজিকালি এই সমস্যাটো বাঢ়িছে, কাৰণ আমি বহুত বেছিকে দানা খুৱাই দিওঁ, কাৰণ ঘাঁহ নাপাওঁ। চ' সেই ক্ষেত্ৰত কি হয়, আপোনাৰ চাবক্লিনিকেল এচিডোচিছ এটা সমস্যা আহে, য'ত আপোনাৰ খোৱা বোৱাটো অলপ অলপ কমি যায়, আৰু কেতিয়াবা তাৰ বহুত দিন যদি আমি ট্ৰিটমেণ্ট নকৰোঁ তাৰ ঠিকমতে, তেতিয়াহ'লে খুৰাবলৈ আৰম্ভ কৰে গৰুজনী। এই বস্তুটো হোৱাৰ মেইন কাৰণটো আপোনাৰ কিহত আহিলে, যিটো আপোনাৰ চেলাইভেশ্যন মানে লেলাৱতি হ'ব লাগে, আমি যদি অকল দানাটো খুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে লেলাৱতিটো সিমান পৰিমাণে নহয়। দানা খোৱাৰ আগতে অলপমান খেৰ বা আপোনাৰ শুকান ঘাঁহ যদি আপুনি খুৱাই লয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বহুতখিনি লেলাৱতি বনে, আৰু তাৰপিছত আপুনি যদি দানা খুৱায় তেতিয়াহ'লে এই সমস্যাটো নাহে। পায়খানা কিমান বাৰ দিনটোত হ'ব লাগে, 10 বাৰৰ পৰা 25 বাৰলৈকে। জাষ্ট আপোনালোক যদিহে ডায়েৰিয়া হয়, ডায়েৰিয়া হোৱাৰ মেইন কাৰণ কি হ'ব পাৰে, পয়জনিং কেছত হ'ব পাৰে, নতুবা যদিহে আপোনাৰ পেটত পেলু আছে, এচিডোচিছৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। এটা দীঘলীয়া বেমাৰ আছে যিটো জনিন ডিজিজ বুলি কয়, যিটো আপোনাৰ ভাল কৰিবও নোৱাৰি, কণ্টিনিউৱাছ আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে, ভাল নাই হোৱা,
তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা বুলি ভাবিব পাৰে। ব্লট মানে পেট ফুলি যোৱা বহুতে কমন হয়। এইটোৰ কাৰণ কি হয় মেইনলি আপোনাৰ যদি আমি খোৱাটো হঠাতে চেঞ্জ কৰোঁ, যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ প্ৰটিন জাতীয় খাদ্য আপুনি লতা জাতীয় কিছুমান দিওঁ, এইবিলাক যদি বাৰ্চিম লিগিউম দিওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আহিব পাৰে। পেটত যদি বহুত বেছি পৰিমাণে পেলু থাকে তেতিয়াও এই ব্লটৰ সমস্যাটো আহে। ইয়াত এটা কথা কৈছে যে মেনিউৰ স্ক'ৰ শুড বি 3 মানে 3 ওচৰে পাজৰে হ'ব লাগে আপোনাৰ নৰ্মেল যিটো হ'ব লাগে। মেনিউৰ স্ক'ৰটো মই কি অকণমান পিছত ক'ম। এইখিনি অলৰেডি আমি কৈ গৈছো কমকে চেলাইভা হ'লে কি হ'ব পাৰে। পাচাব কিমান বাৰ কৰে? 10 বাৰৰ আশে পাশে কৰে আৰু দিনটোত প্ৰায় 8-10 লিটাৰ পাচাব কৰিব লাগে। মই এইখিনিত বৰ ডিটেইলছত যোৱা নাই কাৰণ এই গোটেইখিনি যদি মই ডিটেইলছত যাওঁ আপোনাৰ এখন কিতাপৰ গোটেইখিনি কথা হয়, আপোনাৰ বহুতখিনি সময় লাগিব, এঘণ্টাত হোৱা বস্তু নহয়, আপোনাৰ 4-5 দিন লাগি যাব। চ' যদিহে ইউৰিন কোৱান্টিটি কম হয়, মিল্ক ফিভাৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, পোৱালি দিয়াৰ সময়ত ইউৰিন কালাৰ চেঞ্জ হ'ব পাৰে, কিহৰ কাৰণে বেবিচিচিছ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে, কিবা ইউৰিন ইনফেকশ্যন আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে, ইউৰিন কেলকুলি থাকিলে হ'ব পাৰে। মিল্ক প্ৰডাকশ্যনৰ সিগনেল আমি এইখিনি জানো যে আপোনাৰ প্ৰথম পোৱালি যেতিয়া পোৱালি দিয়ে তাৰপিছত লাহে লাহে গাখীৰটো বাঢ়ি যায়, আপোনাৰ 1.5 মাহ 2 মাহলৈকে বাঢ়িলে তাৰপিছত আকৌ এটা অলপ দিন কণ্টিনিউছ হ'লে তাৰপিছত কমি যায়। যেতিয়া প্ৰথমবাৰ পোৱালি দিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিমান গাখীৰ আচলতে দিব পাৰে 75% মান হয়, ছেকেণ্ড তাৰপিছত অকণমানকৈ বাঢ়ি গৈ আৰু থাৰ্ডৰ পৰা কনষ্টেণ্ট থাকে। কালাৰ চেঞ্জ কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে? প্ৰথম কাৰণ আমি সকলোৱে জানো মেষ্টাইটিছ, কিন্তু এই কাৰণটো আপোনাৰ বহুতে গম নাপায়, ফছফৰাছ ডেফিচিয়েঞ্চি বা আপোনাৰ কপাৰৰ কিবা কিবি পৰা হেৰিয়াৰ কাৰণে আহিব পাৰে। ফেট পাৰ্চেণ্টেজ কমি যায়, এইটো আপোনালোকৰ ইকনমিকেলি যিটো আপোনাৰ ফেটৰ কাৰণে সমস্যা আহে, মেইন কাৰণ আপোনাৰ সেইকেইটা হ'ল ছাবক্লিনিকেল মেষ্টাইটিছ, যিটো আপোনালোকে চাগে গম পাইছে, যদি লুকাই থকা মেষ্টাইটিছ যিটো সেইটো থাকিলে আপোনাৰ হ'ব পাৰে। গৰুজনী বহুত বেছি যদি ক্ষীণ হয় বা বহুত বেছি শকত হয় তেতিয়াও আপোনাৰ এই সমস্যাটো আহিব পাৰে। ল' কোৱালিটিৰ ৰাফেজ আপোনাৰ খেৰ চেৰ আপুনি যদি এইবিলাক দিছে বেছিকে তেতিয়াহ'লেও আপোনাৰ এই সমস্যাটো আহিব পাৰে যে আপোনাৰ ফেট নাথাকে যিমান থাকিব লাগে। দেন SNF, ইয়াত চাওক এটা বস্তু যে আমি 500 লিটাৰ আপোনাৰ হেৰি লাগে তেজ লাগে 1 লিটাৰ গাখীৰ বনিবৰ কাৰণে। এতিয়া বডিতটো 500 লিটাৰ তেজ নাথাকে গৰুজনীৰ, গতিকে কি হ'বলগীয়া হয়, ইমানখিনি সময় সি ঘূৰিবলগীয়া হয়, সিমান বাৰ তেজখিনি ঘূৰিব লগা হয়। চ' 1 লিটাৰ গাখীৰৰ কাৰণে যদিহে আপোনাৰ 10 লিটাৰ গাখীৰ দিছে, গতিকে তেজখিনি কিমান ঘূৰিব লগা হয় থানখনৰ মাজত। গতিকে গৰুজনীৰ কাৰণে এইটো বিৰাট ষ্ট্ৰেছফুল হয়। প্ৰয়োজনীয় মানে আপোনাৰ যিটো ৰেষ্ট পোৱাটো খুবেই দৰকাৰ। যেনেকৈ অকণমান আগত কৈছিলে ডক্টৰ চৈকতে যে 12 ঘণ্টা 14 ঘণ্টা আপোনাৰ গৰুজনীৰ ৰেষ্ট লোৱাটো দৰকাৰ। চ' এইটোৱে মানে যদিহে আপোনাৰ ঠিকমতে ৰেষ্ট লয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 30% আপোনাৰ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো আদাৰত বাঢ়িব পাৰে। আৰু সেইটোৱে আপোনাৰ দুটা কাম কৰে, এটা হ'ল আপোনাৰ মিল্ক প্ৰডাকশ্যনটো বঢ়াব আৰু 2 নম্বৰতে আদাৰ ইমিউনিটি যিবিলাক বেমাৰ হয় ধৰক সেই বেমাৰবিলাক কমি যাব, মেষ্টাইটিছ কমিব বা আদাৰ যিবিলাক বাকী বেমাৰ আছে সেইবিলাক। হিট চাইন্স এইখিনি বিষয়ে মই বেছিলৈ নাযাওঁ, অলৰেডি আপোনালোকে সকলোৱে জানে আৰু ঋতুৰাজে এই বিষয়ে কৈছে। কিমান সময়ত আপোনাৰ গৰু হেৰিয়াত আহে সেইখিনি অলৰেডি আপোনালোকে জানে। আমাৰ লোকেল হ'লে আপোনাৰ 2.5 বছৰ মানত আহে, আৰু যদি বিলাক হেৰি হয় আপোনাৰ HF জাৰ্চি আপোনাৰ 18 মাহ মানত আহে, বাফেলো হ'লে 3। আৰু হিটত ছিগনেলখিনি আপোনালোকে অলৰেডি জানে। যদি আপোনালোকৰ কিবা হেৰি আছে তেতিয়াহ'লে আকৌ মই পাতিম, মই এইবিলাকত আপোনাৰ বেছিকৈ কৈ নাথাকোঁ। বেছিকৈ মানে আপোনাৰ চিঞৰিব, তাৰপিছতে আপোনাৰ ডিচাৰ্জ আহিব, ইউৰিন বাৰে ইউৰিন হ'ব, মাউণ্ট কৰিব বিচাৰিব আনৰ ওপৰত। চ' টাইম অফ ইনচিমিনেশ্যন জেনেৰেলি আমি থাম ৰুল যিটো ৰাখোঁ যে ৰাতিপুৱা হ'লে গধূলি, ৰাতিপুৱা যদি আপোনাৰ গৰমত আহিছে তেতিয়াহ'লে গধূলি আপোনাৰ এয়াই কৰিব লাগে, গধূলি যদি গৰমত আহিছে ৰাতিপুৱা কৰিব লাগে। কিন্তু আজিকালি এটা বস্তু বহুত আহি গৈছে যে প্ৰলং হিটৰ কেছটো আহি গৈছে, বহুত সময়লৈকে আপোনাৰ হিটত আহি থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰিপিট কৰিব লগা হ'ব পাৰে। কিন্তু ৰিপিট কৰিলে 12 ঘণ্টাৰ পিছত যেতিয়া ৰিপিট কৰে, এইটো ৰিপিটটো 2-3 বাৰৰ ওপৰত বেছিকৈ কৰিব নালাগে। কাৰণ যদিহে আপোনাৰ বেলেগ কিবা সমস্যা আছে, প্ৰথমতে সেই সমস্যাটো নাইকিয়া কৰি তাৰ পিছতহে আপোনাৰ আকৌ ইয়াৰ পিনে আহিব। এবাৰ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ডক্টৰক দেখুৱাটো দৰকাৰ। কাভিং চিগনেল এইকেইটা ঋতুৰাজে অলৰেডি ক'লে। আপোনাৰ প্ৰথমতে মিউকাছ আহিব, তাৰপিছতে আদাৰ ফিল্ড উইথ মিল্ক, ৰেষ্টলেছনেছ আপোনাৰ মই গোটেইখিনিলৈ নাযাওঁ এতিয়া, অলৰেডি ঋতুৰাজে কৈ গৈছে। নেক্সট কাভিং চিগনেল ষ্টেজ 2 যিটো হয় আৰম্ভ হয়, প্ৰথম আহিলে ৱাটাৰ বেগ ওলালে, ৱাটাৰ বেগ ওলোৱাৰ পিছত জেনেৰেলি আধা ঘণ্টাৰ পৰা 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ পোৱালি আহে। কিন্তু যদিহে হেইফাৰ হয় মানে প্ৰথমবাৰ পোৱালি দিছে তেতিয়াহ'লে 2-4 ঘণ্টা সময়লৈকে ল'ব পাৰে। যিটো নৰ্মেল পজিশ্যন
ভৰি দুটা আৰু মুখখন, মানে আপুনি নাকটো আৰু ভৰি দুটা, এইকেইটা যদি আপুনি দেখিছে তাৰমানে গম পাব নৰ্মেল আপোনাৰ পোৱালি হ'ব, বৰ বিশেষ এটা প্ৰব্লেম নাহে, ডক্টৰ এজন দৰকাৰ নহ'ব পাৰে। কিন্তু যদিহে আপোনাৰ অকল ভৰি দুটা দেখিছে, ভৰি দুটাৰ লগত আপোনাৰ নেজডাল দেখিছে, তাৰ মানে অকণমান প্ৰব্লেম হোৱাৰ চান্স আছে। আপুনি প্লেচেণ্টাৰ কথাটো অলৰেডি ঋতুৰাজে কৈছে, বেলেগ বেলেগ কাৰণ প্লেচেণ্টা আপোনাৰ হেৰি নোহোৱাৰ থাকিব পাৰে, মানে নহৰাৰ। যদিহে আপোনাৰ 12 ঘণ্টালৈকে নহয় তেতিয়াহ'লে আমি কওঁ তাক ৰিটেনশ্যন অফ প্লেচেণ্টা বা জল নহৰা বেমাৰ। এই ক্ষেত্ৰত জানিব নালাগে আমি, তাৰ এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগে, প্ৰথমতে আমি এটা EVM আমি যিটো দিব পাৰোঁ, সেইটো হ'ল আপোনাৰ পোৱালি জন্ম হোৱাৰ 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপুনি 1 কিলো ভেন্দি আধা আধা কৰি কাটি খুৱাই দিব পাৰে। তাৰপিছত 8 ঘণ্টামানৰ পিছত আপুনি তেতিয়ালৈকেও যদি নাই হোৱা এটা মূলা খুৱাই দিব পাৰে। আৰু যদি 12 ঘণ্টালৈকে তথাপিতো নাই হোৱা তেতিয়াহ'লে ডক্টৰক মতাটো। এইখিনি আপোনালোকে জানে, গেষ্ট্ৰেশ্যন পিৰিয়ড গৰুৰ ক্ষেত্ৰত 280 পৰা 290 আৰু বাফেলোৰ ক্ষেত্ৰত 305 পৰা 300। পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত এটা দৰকাৰী বস্তু, পোৱালিটো যদি ঠিকমতে আছে তেতিয়া গাখীৰ খাব। গাখীৰ খোৱাৰ সময়ত এই দেখিছেনে ভৰি আপোনাৰ পুৰা নেজডাল লৰাই আছে, নেজডাল লৰাই এইভাগে গাখীৰ খাই আছে, তাৰমানে সি ঠিকে ঠিকে গাখীৰখিনি তাৰ পেটলৈ। প্ৰথম পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত আমি লক্ষণটো কি পাওঁ, যদিহে যেতিয়া শুই উঠিছে, যদিহে ভৰিকেইটা ভালকে মেলি, আমি যিটো এঙামৰি মূৰা বুলি কওঁ ন, তেনেকুৱা যদি ভালকে নকৰে, আমন জীৱনকে থাকে, প্ৰথম লক্ষণ সেইটোৱে আহে জেনেৰেলি। তাৰ লগতে আপোনাৰ কি কৰিব, পেটত নিজে আপোনাৰ ভৰিৰে মাৰিব, পেটত যদি বিষ হয়, বা দাঁতকেইটা উলিয়াই হেৰি কৰি থাকিব যদি নিমনিয়া হয় বা ব্লড থাকে। উঠিব নোৱাৰে পোৱালি, জেনেৰেলি কিহৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, যদিও ভৰিত ক'ৰবাত দুখ পাইছে, ক'ৰবাত জইন আপোনাৰ লৰি গৈছে, নতুবা যিটো নাভিকটা ঠিকমতে যদি নহ'ল, তাত ইনফেকশ্যন হ'লে তাত হ'ব পাৰে, বা পোৱালিটো যদি দুৰ্বল হয় বা কিবা অলপ ডেফিচিয়েঞ্চি আছে, এইকেইটাই মেইন কাৰণ হয় আপোনাৰ পোৱালি উঠিব নোৱাৰাৰ। গাখীৰ খোৱাৰ পিছত জেনেৰেলি যেতিয়া হেৰি হয় আপোনাৰ ব্লড হয়, মানে পেটটো ফুলি যায়, মেইন কাৰণটো লাষ্টৰ ক্লাছত মই কৈছিলোঁ ইছ'ফেগিয়েল গ্ৰুভ, যিটো আপোনাৰ ঠিকমতে ক্ল'জ হ'ব লাগে, সেইটো যদি নহয়, সেইটো কেনেকৈ গম পাব, যদিহে ইয়াত আপোনাৰ ঠিকমতে খাই আছে, জেনেৰেলি মানে যেতিয়া আনন্দত আছে পোৱালিটো, তাৰ অৰ্থটো হ'ল ইছ'ফেগিয়েল আপোনাৰ গ্ৰুভটো ক্ল'জ হৈছে। যদিহে ক্ল'জ নহয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, যিটো বস্তু আপোনাৰ যাব লাগে লাষ্টৰ পেটটোলৈ, মানে অকণমানি পেট যিটো থাকে পোৱালিৰ জন্ম সময়ত, 4টা পেট ন, তাৰ ভিতৰত যিটো আচল ডাঙৰ পেটটো নহয়, ৰুমেনটো নহয়, এটা সৰু পেট থাকে, তালৈ যদি গাখীৰখিনি যায় তেতিয়াহ'লে ঠিকে আছে। যদি ৰুমেন এৰিয়ালৈ গুচি যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আপোনাৰ সেইখিনি ফাৰ্মেণ্টেড হৈ যাব, মানে তাত বেক্টেৰিয়া কিছুমান থাকে যিবিলাকে আপোনাৰ সেইখিনি খাব আৰু কিছুমান গেছ প্ৰডাকশ্যন কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ ডায়েৰিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকি যায় বা পেট ফুলি যাব। পট বেলি, পেটটো ফুলি যায় যে, আৰু ৰাফ বডি কোট, ভুবুৰা ভুবুৰি হৈ যায় নামবিলাক, সেইটো আপোনাৰ কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, পেটত পেলু থাকিলে হ'ব পাৰে, বা যিমান এনাৰ্জি পাব লাগে সি যদি নাই পোৱা তেতিয়াহ'লে হ'ব পাৰে। ড্ৰাই নজুল, এইটো অলৰেডি কৈছোঁ, কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, জ্বৰ যদি থাকে, আৰু ভৰিকেইটা অকণমান স্প্ৰেড কৰি পেলাই হেৰি কৰি আছে, যদি নিউমনিয়া আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা কিছু আছে, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা আপুনি দেখিব পাৰে। ডায়েৰিয়া আটাইতকৈ কমন হয় যদিহে পেটত কিবা ইনফেকশ্যন থাকে, আৰু অলৰেডি ক'লো যে আপোনাৰ ইছ'ফেগিয়েল গ্ৰুভ ঠিকমতে ক্ল'জ নহ'লে। এতিয়া নেক্সট আহিলো গৰুৰ ক্ষেত্ৰত ৰুমেন ফিল স্ক'ৰ কিমান হ'ব লাগে, মানে পেটটো কিমান ভৰি থাকিব লাগে। যদিহে প্ৰথম আপোনাৰ পোৱালি দিছে, তেতিয়াহ'লে হয়তো হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ স্ক'ৰ আহিব পাৰে। এইটো 1 নম্বৰ স্ক'ৰ মানে কি, গৰুজনীয়ে খাবলৈ পোৱা নাই। 2 নম্বৰ স্ক'ৰ আপোনাৰ কেতিয়াবা অকল খাবলৈ পোৱা নাই সেইটো কাৰণে নহয়, কিন্তু আপোনাৰ যিটো প্ৰথম হেৰি দিছে, আপোনাৰ কি বুলি কয়, গাখীৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন পাব পাৰে আপোনাৰ 2 নম্বৰ গাখীৰ প্ৰথম দিওঁতে। তাৰপিছত 3 নম্বৰটো হ'ল আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ব লাগে, নৰ্মেল হয় আপোনাৰ, যদি আপুনি ঠিকমতে খুৱাই মেলি আছে। 4 নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কেতিয়া পাওঁ, আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ গাখীৰ এৰিবৰ সময় হৈছে, আৰু একদম ড্ৰাই এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি 5 নম্বৰলৈকে পাব পাৰে ৰুমেন ফিল স্ক'ৰটো। কিন্তু ৰুমেন ফিল স্ক'ৰটো এটা ইণ্ডিকেশ্যন হয়, এইটো কমনলি আমি গমো পাওঁ যে গৰুজনীয়ে যদি খোৱা নাই, পেটটো আপোনাৰ হাড়ে চালে। 2 নম্বৰটো আহিলে বডি কণ্ডিশ্যন স্ক'ৰ। বডি কণ্ডিশ্যন স্ক'ৰ এই ক্ষেত্ৰত এটা বস্তু আমাৰ এটা সাধাৰণতে আমাৰ ভুল ধাৰণা থাকে, গৰুজনী যিমানে শকতাৱত নিপুতল হয় সিমানে ভাল। চ' কথাটো তেনেকুৱা নহয়, বডি কণ্ডিশ্যন স্ক'ৰটো আপোনাৰ 2 পৰা 3 ভিতৰত হ'ব লাগে, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক, যদি আপোনাৰ এইটো ডেফিনেটলি বেয়া, কিবা এইটো এজনী গৰুৰ বেমাৰ আছে, ঠিক আছে, কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক বেয়া বেমাৰ আছে আপোনাৰ, হয়তো নতুবা একদম বহুত বেছি পেৰাচাইট আছে, এনেকুৱা কিবা সমস্যা আছে। ছেকেণ্ডটো আপোনাৰ যদি পোৱালি হোৱাৰ সময়তে আপোনাৰ হয়তো হ'ব পাৰে এনেকুৱা দেখাব পাৰে, কিন্তু কণ্টিনিউৱাছলি এনেকুৱা হৈ নাথাকে।
ছেকেণ্ড আৰু 3 ভিতৰত এইটো হ'ল আপোনাৰ আইডিয়েল। 3.5 ওপৰত যদিহে যায়, ইয়াৰ এনেকুৱালৈ আহি গ'ল বা এনেকুৱালৈ আহি গ'ল, এনেকুৱা গৰুৰ আপোনাৰ পোৱালি জন্ম হোৱাৰ সময়ত সমস্যা হোৱাটো বাঢ়ি যাব। তাৰমানে এনেকুৱা হৈ থাকিব নালাগে, ইমান বেছি শকত হৈ গ'লে ভাল নহয়, গৰুজনী এনেকুৱা অৱস্থাটোৱে ভাল হয়। এইকেইটা আপুনি কেনেকৈ গম পাব? মেইনলি গোটেইবিলাকতো চাব নোৱাৰে, ইয়াত হাৰ্ডিবিলাক যিবিলাক দেখিলে এইভাগে যদি ওলাই থাকে এইটো গম পালে বহুত বেয়া কণ্ডিশ্যন। ইয়াত যিটো গাঁত দেখিছে, এই গাঁতটো যিমানে ফুল হয় মানে সিমানে আপোনাৰ ফেট বাঢ়ি গৈ আছে। যদি এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন, এইটো কণ্ডিশ্যন অলপমান আছে, চ' দিছ ইজ এইটোৱে ভাল হয়। এইখিনি মই ডিটেইলছত নকওঁ। তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ মেনিয়ৰ কণ্ডিশ্যন। আমি এটা বস্তু ভাবো যে গোবৰটো টান হয় মানে ভাল ন, এনেকুৱা এটা কথা আমি ভাবো। এনেকুৱা নহয়, আচলতে যিটো আইডিয়েল হয় এনেকুৱা হ'ব লাগে। স্ক'ৰ 3 এনেকুৱা হৈছে মানে আপুনি যিখিনি বেছি টান হৈছে, তাৰমানে কি যিখিনি দিছে কিবা এটা প্ৰব্লেম আছে আপোনাৰ খোৱাটো ৰেচনটোত, এনেকুৱা পুৰা ডায়েৰিয়া হৈছে, গমেই পাইছে কিবা এটা। মেনিয়ৰ ডাইজেষ্টিবিলিটি মানে কি হ'ব, আপুনি যদি অলপ গোবৰ লৈ হাতত লৈ এমুঠি গোবৰ হাতত লৈ যে মুঠি এটা মাৰি দিয়ে, তাৰপিছত খুলি দিয়ে, তাত আপুনি যদি পুৰা আপুনি গোটেইখিনি হোমোজেনাছ হয়, তাৰমানে তাৰ আপুনি বিশেষ একো বেছিকে গোটা বস্তু বিচাৰি পোৱা নাই, তাৰ মানেটো হ'ল ঠিকে আছে, আপোনাৰ ভাল হয়, আইডিয়েল হয়। যিমানে আপোনাৰ হজম নোহোৱা বস্তু আপুনি পাই গৈ থাকিব, তাৰ অৰ্থটো গম পাব যে আপোনাৰ ডাইজেশ্যন কমকে হৈছে। নৰ্মেল যিটো হ'ব লাগে আপোনাৰ চব কুছ মানে আপোনাৰ ডাইজেষ্টেড পাব লাগে। হাইজিন স্ক'ৰ, আপুনি গোহালিটো আপুনি চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছে নাই, আপুনি এইটো যদি মানে কোনো নকলেও আপোনাৰ যিজনী গৰু আছে গৰুজনীৰ পৰা গম পোৱা যায়। 3টা বস্তু এইখিনিত আপোনাৰ দেখিব, আপুনি লেতেৰাল দেখিব, ইয়াত লেতেৰাল থাকিব আৰু উহাৰত লেতেৰাল থাকিব। ইয়াত দেখিছে আপোনাৰ এইটো বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত ৰাখিছে গৰুজনী, গতিকে সম্পূৰ্ণ চফা। ইয়াত আপোনাৰ ইয়াত অলপমান লেতেৰা হৈছে, মানে বহুত ভালকে আপুনি চফা কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন পাব। যদিহে আপোনাৰ গৰুজনী আপুনি দেখিছে সম্পূৰ্ণভাৱে এনেকুৱা আঠ লাগি ধৰিছে, তাৰমানে আপুনি গোহালিটো বহুত বেয়া ধৰণে ৰাখিছে, ইয়াত আপোনাৰ মেষ্টাইটিছ হোৱাৰ বা আন বেমাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বহুত বাঢ়ি যাব। যিমান দূৰ পাৰি গৰু এনেকুৱা এইটো কণ্ডিশ্যনত ৰাখিবলৈ চাব লাগে। টিট স্ক'ৰ, এইটো কৈছিলো, এইটো টিট স্ক'ৰ 1 মানে আটাইতকৈ ভাল, নৰ্মেলি এনেকে দি হ'ব লাগে। কিন্তু যেতিয়া আমি গাখীৰ খীৰাওঁ, আমি যদি ফুল হেণ্ড মিল্কিং নকৰোঁ বা অভাৰ মিল্কিং কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লাহে লাহে এই সমস্যাবিলাক বাঢ়ি গৈ থাকিব। অলপ অলপকে ইয়াত আপুনি এটা গ্ৰ'থ হোৱা দেখা পাই গৈ থাকিব, লাষ্টলৈ এইখিনি ফাটি যোৱা নিচিনা দেখিব। এনেকুৱা হৈ গৈছে মানে আপোনাৰ আপুনি কিবা এটা ভুল কৰি আছে। নৰ্মেল আপোনাৰ হৈ থাকিব লাগে কেনেকুৱা গৰুজনীৰ, আপোনাৰ এই গৰুজনীৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবাই ক'ব পাৰিব নে এইখিনি প্ৰব্লেম ক'ত আছে গৰুজনীৰ? এই গৰুকেইজনী থানকেইটা আপোনাৰ যিকেইটা খুৰ হয়, খুৰকেইটা বহুত পৰিমাণে বাঢ়ি আছে। 300 কিলো বা 400 কিলো বডি ৱেইট আপোনাৰ খুৰকেইটাৰ ওপৰতে ভৰিকেইটাৰ ওপৰতে ল'ব লগা হয়। এইকেইটা যদি ইমানকে বাঢ়ি থাকে, চ' তেতিয়াহ'লে কেনেকে আপোনাৰ গৰুজনীয়ে ঠিকমতে বহিব নোৱাৰে, খাব নোৱাৰে, ভৰিত কিমান পেইন হৈ আছে। ইয়াত দেখিছে নাই ঘাঁ লাগি আছে, গোটেইবিলাক ঠিকমতে বহিব নোৱাৰি পেলাই ঢাপকে পৰি যায়, গতিকে ঘাঁ লাগে। এই খুৰবিলাক সময়ে সময়ে কাটি থকাটো বিৰাট দৰকাৰ। এই ক্ষেত্ৰত চাওক আপুনি ইমান বেয়া জেগাত ৰাখিছে, খুৰবিলাক বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে। গৰুজনী লেঙেৰাইছে নেকি বা ভৰি ঠিকে আছে নে নাই, সেইটো আপুনি গম পাব এই যিবিলাক কাৰ্ভ হয়, এই কাৰ্ভডালৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে। যদি আপুনি কাৰ্ভ যেন দেখিছে, পিঠিটো হেলনীয়া পাইছে, তাৰ অৰ্থ হ'ল তাইৰ ভৰিত প্ৰব্লেম আছে। এইখিনি আপোনাৰ বডিক আপোনাৰ চিগনেল আছিলে, এইখিনি আছিলে। প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো মই সামৰিছোঁ। কিবা যদি আপোনালোকৰ সুধিব লগা আছে কওক। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सर दत्ता। हाँ रुणाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। স্যার মানে আমার ইয়াতে মানে মেইনলি মানে প্ৰব্লেম এটাই হয়, ফেট SNF কম হয়, ৰেট কম পাই আছে। একচুৱেলি মানে ফেট SNF টো কম হোৱাৰ মেইন কি মানে হেৰি আছে, মানে সেইকেইটা ক'লো ন। কাৰণ কি বহুত মানে ফেট SNF কম হয়, আৰু এইটো আপোনাৰ ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে কি মানে হেৰি কৰিব পাৰি মানে ব্যৱস্থা? Sorry. শুনিছেনে স্যার? हाँ बता रहे हैं जी जब तक बता रहे हैं, वैसे मैं अपने आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब आप कोई गाड़ी लेते हो, है ना, जी गाड़ी लेते हो तो उसमें माइलेज का बताता है, कंपनी बताता है कि इतना माइलेज आपको मिलेगा गाड़ी में।
जी मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, बस कंपनी का जो बस नहीं बोलता है, जो नहीं, अपने बस लिखा होता है वो तो नहीं मिलता है। मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलता है। नहीं मिलने का कारण है, कोई बात नहीं, नहीं मिलने का कारण आपका उसमें आता है इशू, जैसे गाड़ी का प्रेशर, गाड़ी का कहाँ पे आप पेट्रोल डलवा रहे हो, कौन से जी रोड पे आप जा रहे हो, ठीक है, आपका विंड स्पीड डायरेक्शन क्या कितना है। है, हाँ, तो कई स्पीड सारे कितना है। फैक्टर, स्पीड स्पीड भी एग्जैक्टली तो कई जी सारे फैक्टर यहाँ पे आपका वो गाड़ी के माइलेज के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह फैट एंड एसएनएफ सिर्फ एक ऐसा नहीं कि कुछ भी खिला दो और वो आ जाएगा। जी हम कई सारी चीजें आपको बता रहे हैं यहाँ पे, हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, फीडिंग कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो आपको जितना हो सके, मतलब अगर 10 चीजें बताई जा रही है तो अगर आप 8 करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा, हम्म, 1-2 करोगे तो नहीं दिखेगा। वही जो गाड़ी का माइलेज के साथ हो रहा है वही होगा, है ना। तो वो जी चीजों को ध्यान से सुने, उसको प्रैक्टिस करें कि अगर हमें डॉक्टर साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरह कंडीशन में रखना है, तो चलिए हम 100% ना सही कम से कम तो 50 80%। 50% तो करें, है ना। ये खिलाना चाहिए, इस तरह का फॉडर, सीजनल फॉडर खिलाओ, ये इस तरह का फीडिंग प्रैक्टिसेस रखो। तो अगर वो 100% नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ हद तक तो हम करें जिससे हमें रिजल्ट मिलेगा। फैट एसएनएफ इसलिए वैरी भी करता है जगह जगह पे क्योंकि वो प्रैक्टिसेस डिफरेंट डिफरेंट हैं। आप यूनिफॉर्म प्रैक्टिस कराइए। ब्रीड अलग है, ठीक है, अलग जी अलग गाड़ी, अलग अलग माइलेज, तो ब्रीड अलग है। ये लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आई एम नॉट ए डॉक्टर, ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो चीज समझ रहा हूँ यहाँ पे जी तो वो है। बाकी तो आपको डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हो, आपको अच्छे से समझाएंगे। चलिए डॉक्टर दत्ता आ गए हैं, वो बताएंगे आपको। সেইটোৱে হয়, মোক কাহে ধৰিছিলে দেই, সেইটো কাৰণে মাজত হেৰি কৰিব নোৱাৰিলো। মেইন হ'ল আপোনাৰ এটা হ'ল যিটো খুওৱাটো ন, খুওৱাটোৰ ওপৰত এটা বস্তুটো ডিপেণ্ড কৰে ফেট এছএনএফটো। হয় ঠিক আছে, মিনাৰেল মিক্সাৰ মানে যদি ঠিকমতে নিদিয়ে তেতিয়া হয়তো আপোনাৰ এছএনএফ যিটো আহিব তাত কমি আহিব। ফেটটো যদিহে অকল ৰাফেজ দি আছে, কিবা কিবি ল' মানে কোৱালিটি ৰাফেজ দি আছে, তেতিয়াও আপোনাৰ ফেট এছএনএফ দুটাতে আপোনাৰ ডিফাৰেঞ্চ আহিব। নেক্সট এটা হ'ল হিট ষ্ট্ৰেছৰ কাৰণে কেতিয়াবা অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আহে। আৰু এটা বস্তু হ'ল আপোনাৰ ছাবক্লিনিকেল মেষ্টাইটিছ। ছাবক্লিনিকেল মেষ্টাইটিছ যদি থাকে তেতিয়াও আপোনাৰ দুইটাতে কমি আহে। আৰু যদিহে HF বা হয়, HFৰ ক্ষেত্ৰত ছাবক্লিনিকেল মেষ্টাইটিছ কেতিয়াবা কেতিয়াবা 40 to 60% এনিমেললৈকে হয়, মানে 10জনীৰ ভিতৰত 50জনী 60জনীলৈকে দেখা যায়। চ' মেইন হয়। কাৰণ এইকেইটাই আহে তাৰ। মই স্যার একচুয়ালি মানে মানে বাস গোৱালপাৰাত আহিছো, মানে একচুয়ালি নিউ এৰিয়া হয়। উম, তো আপনার ইয়াতে তাৰমানে সিহঁতে আমাৰ মানে ডায়েৰী চিষ্টেমৰ লগত নাইতো। ঠিক আছে, একচুয়ালি কওক ৰেট আৰু আছে কিমান বা কিবা? আহে, কি কেন মাৰ্কেট মোটামুটি আছে, ভাল ৰেট দিয়ে, গতিকে উম, সেইকাৰণে প্ৰব্লেম নহয়। হয় হয়। তো উম, আৰু তাৰমানে কিছুমানে মানে আমাৰ কালেকশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হ'লে মানে নতুনকে মানে গাড়ী কিনিব, মানে ফাৰ্মিং মানে ষ্টাৰ্ট দিব। চ' উম, মানে সেইকাৰণে মানে সুধিলো আৰু মই। উম, উম, উম। ঠিক আছে, আৰু আৰু এটা বস্তু আহে, যদি গৰুজনী বহুত বেছি ক্ষীণ হয় বা বহুত বেছি শকত হয় তেতিয়াও ফেট পাৰ্চেণ্টেজ এটা ডিফাৰেঞ্চ আহে। হয় মানে যিখিনি আনিব লাগে ন বডিৰ পৰা, আনিব নোৱাৰিলে তেতিয়াও এটা সমস্যা আহিব পাৰে। তাৰমানে ফিল্ডৰ পৰা একচুৱেলি আমাকহে তাৰমানে সোধে, ফেট এছএনএফ কম আছে মোৰ, এইটো উম, তাৰমানে বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি কৰিম মানে আমাক সোধে। আমিতো মানে ডক্তৰ নহয়, হ'লে মানে আপোনালোকৰ পৰা মানে যিখিনি আইডিয়া পাওঁ আমি সেইটো হিচাপতে উম, মানে কওঁ উম, উম, উম। সিহঁতক। সেই তিনিটা বস্তুৱে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। খোৱা বোৱাটো ঠিকমতে কৰিব লাগিব, মানে যিটো ডায়েট আছে ডায়েটটো, হয় মেইনলি ডায়েটটোৱে কাৰণ হয়। ছাবক্লিনিকেল মেষ্টাইটিছৰ হয় সমস্যা যদি আছে সেইটো নাইকিয়া কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে কেতিয়াবা যদি গৰুজনী হয় আগতেই পোৱালি হোৱাৰ আগতেই বহুত ক্ষীণ হয় বা বহুত বেছি শকত হয়, তেতিয়াও হয়তো যিমতে মানে টানিব লাগে বস্তুবিলাক, টানিব নোৱাৰে, গতিকে ফেটটো বা এছএনএফটো কমি থাকিব। নাই, মই একচুৱেলি আপোনালোকৰ পৰা শুনি পেলাই মই মানে সিহঁতক কওঁ যে ফাৰ্ষ্ট মানে ব্ৰিডটো মানে ভাল হ'ব লাগিব। ব্ৰিডৰ পিছত মানে উম, ফিডটো আপুনি ভাল মানে ফিড দিব লাগিব। তাৰপিছত মানে হৈছে কি এই থাৰ্ড থাৰ্ড হৈছে কি হেৰি কি বুলি কয়, মেনেজমেণ্ট, ব্ৰিডিং, ফিডিং আৰু উম, মানে মানে বাছ মেনেজমেণ্ট। বাছ এই তিনিটা বস্তু যেতিয়া নেকি ভাল হ'ব তেতিয়া মানে ফেট এছএনএফো ভাল হ'ব, গৰুজনী মানে স্বাস্থ্য পাতি মানে ভাল থাকিব। উম, সেইটোৱে হয়। হয়নে ছাৰ? হয় হয়, সেইটোৱে। अभी ঠিক আছে দিয়ক, থেংক ইউ। आप लोगों से भी उम्मीद रहेगा कि आप लोग इसमें जुड़ें और नए नए चीजें सीखें।
ताकि आपके कोऑपरेटिव को आगे बढ़ने में मौका आपको ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए उसमें।